ॐ नारायणः परो व्यक्तात् अण्डमव्यक्तसम्भवम् अण्डस्यान्तस्त्विमे लोकाः सप्तद्वीपा च मेदिनी। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ श्री परमात्मने नमः। अथ तृतीयोऽध्यायः। अर्जुन उवाच जायसि चेत् कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरे मां नियोजयसि केशव। व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धिं मोहयसीव मे तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयोऽहमाप्नुयाम्। श्रीभगवानुवाच दानिष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञानयोगेन सांख्यानां कर्मयोगेन योगिनां न कर्मणामनारम्भात् नैष्कर्म्यं पुरुषोऽश्नुते न च सन्न्यसनादेव सिद्धिं समधिगच्छति न हि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्यकर्मकृत् कार्यते यवशः कर्म सर्वः प्रकृतिजैर्गुणैः कर्मेन्द्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरन् इन्द्रियार्थान् विमूढात्मा मिथ्याचारः स उच्यते। यस्त्विन्द्रियाणि मनसा नियम्यारभतेऽर्जुन कर्मेन्द्रियै कर्मयोगम् असक्तः स विशिष्यते। कर्मत्वं कर्मज्यायो ह्यकर्मणः शरीरयात्रापि च ते न प्रसिद्ध्येद कर्मणः यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्मबन्धनः तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्तसङ्गः समाचर। सह यज्ञा प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापतिः अनेन प्रसविष्यद्वं येषवोत्विष्टकामधो देवान् भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः परस्परं भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यत। इष्टान् भोगान् हि वो देवा दास्यन्ते यज्ञभाविताः प्रदायेभ्यो यो भुङ्क्तेस्तेन एव सः यज्ञशिष्टाशिनः सन्तो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः भुञ्जते ते त्वगं पाप ये पचन्त्यात्मकारणात् अन्नाद् भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्नसम्भवः यज्ञकर्मसमुद्भवः कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्माक्षरसमुद्भवं तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम् एवं प्रवर्तितं चक्रं नानुवर्तयतीह यः अघायुरिन्द्रिया रामो मोघं पार्थ स जीवति यस्त्वात्ममतिरेव स्यादात्मतृप्तश्च मानवः आत्मन्येव च सन्तुष्टः तस्य कार्यं न विद्यते नैव तस्य कृतेनार्थो नाकृतेनेह कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थव्यपाश्रयः सततं कार्यं कर्म समाचर असक्तो ह्याचरन् कर्म परमाप्नोति पूरुषः कर्मणैव हि संसिद्धिं मास्तिता जनकादयः लोकसङ्ग्रहमेवापि सम्पश्यन् कर्तुमर्हसि यद्यदाचरति श्रेष्ठः तत्तदेवेतरो जनः
स यत्प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते न मे क्वात्तास्ति कर्तव्यम् त्रिषु लोकेषु किञ्चन नानवाप्तमवाप्तव्यं वर्त एव च कर्मणि यदि ह्यहं न वर्तेयं जातु कर्मण्यतन्द्रितः मम वर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः उत्सीदेयुरिमे लोका न कुर्यां कर्म चेदहं शङ्करस्य च कर्ता स्यामुपहन्यामि मा प्रजाः सक्ताः कर्मण्यविद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत कुर्याद्विद्वांस्तथा सक्तः चिकीर्षुर्लोकसङ्ग्रहम् जनयेदज्ञानां कर्मसङ्गिनां जोषयेत् सर्वकर्माणि विद्वान् युक्तः समाचरन् प्रकृते क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहङ्कारविमूढात्मा कर्ताहमिति मन्यते तत्त्ववित्तु महाबाहो गुणकर्मविभागयोः गुणा गुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते प्रकृतेर्गुणसम्मूढाः सज्जन्ते गुणकर्मसु तान् कृत्स्नविदो मन्दान् कृत्स्नविन्न विचालयेत् मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्याध्यात्मचेतसा निराशीर्निर्ममो भूत्वा युध्यस्व विगतज्वरः ये मे मतमिदं नित्यम् अनुतिष्ठन्ति मानवाः नुसूयन्तो मुच्यन्ते तेऽपि कर्मभिः ये त्वेदभ्यसूयन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतं सर्वज्ञानविमूढांस्तान् विद्धि नष्टान् चेतसः सदृशं चेष्टते स्वस्याः प्रकृतेर्ज्ञानवानपि प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रह किं करिष्यति इन्द्रियस्येन्द्रियस्यार्थे रागद्वेषौ व्यवस्थितौ तयोर्न वशमागच्छेत् यस्य तौ ह्यस्य परिपन्थिनौ विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावहः अर्जुन उवाच अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पूरुषः अनिच्छनपि वार्ष्णेय बलादिव नियोजितः श्रीभगवानुवाच काम एष क्रोध एष रजो गुणसमुद्भवः महाशनो महापाप्मा विद्येनमिह वैरिणम् धूमेनाव्रियते वह्निर्यथादर्शो मलेन च यतोऽल्भेनावृतो गर्भः तथा तेनेदमावृतम् आवृतं ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणा कामरूपेण कौन्तेय दुष्पूरेणानलेन च इन्द्रियाणि मनोबुद्धिरस्याधिष्ठानमुच्यते एतैर्विमोहयत्येष ज्ञानमावृत्य देहिनं तस्मात् त्वमिन्द्रियाण्यादौ नियम्य भरतर्षभ पाप्मानं प्रजहीहेनं ज्ञानविज्ञाननाशनम् इन्द्रियाणि पराण्याहुरिन्द्रियेभ्यः परं मनः मनसस्तु परा बुद्धिर्यो बुद्धे परतस्तु सः एवं बुद्धे परा बुद्ध्वा संस्तभ्यात्मानमात्मना जहि शत्रुं महाबाहो कामरूपं दुरासदम् ॐ तत्सदिति उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे कर्मयोगो नाम तृतीयोऽध्यायः।
ನಾವು 3ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಕರ್ಮಯೋಗದ ಬಗ್ಗೆ ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ. ಅದರಲ್ಲಿ 4ನೇ ಶ್ಲೋಕದ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಶ್ಲೋಕದ ಭಾಷ್ಯವನ್ನು ವಿಚಾರ ಮಾಡಬೇಕೀಗ. ನ ಕರ್ಮಣಾಮನಾರಂಭಾತ್ ನೈಷ್ಕರ್ಮ್ಯಂ ಪುರುಷೋಷ್ಣುತೆ ನ ಚ ಸನ್ಯಸನಾದೇವ ಸಿದ್ಧಿಂ ಸಮಧಿಗಚ್ಚತಿ. ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ದಿರಾನೆ ನೈಷ್ಕರ್ಮ ಸಿದ್ಧಿಯನ್ನು ಪುರುಷನು ಹೊಂದೋದಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ನೈಷ್ಕರ್ಮ್ಯ ಸಿದ್ಧಿ ಅಂದರೆ ಏನಂದರೆ ಜ್ಞಾನನಿಷ್ಠ, ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಅಧಿಕಾರಿತ್ವ, ಅದನ್ನು ಹೊಂದೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ನಚ ಸನ್ಯಾಸನಾದೇವ, ಕೆಲವರು ಕೇವಲ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಸನ್ಯಾಸ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಎಸ್ಕೇಪಿಸ್ಟ್ ಮೆಂಟಾಲಿಟಿ, ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಂಡು ಜಂಪ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಏನು ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾಯಿದೆಲ್ಲ, ಶಾಸ್ತ್ರದ ಮಾತಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾಯಿದೆಲ್ಲ ನನಗೆ, ನಾನು ಅಧಿಕಾರಿ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಆ ಥರ ಕೇವಲ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ರೆ, ವೈರಾಗ್ಯ ಇಲ್ಲದಿರ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಬಿಟ್ರೆ ಅದು ಭಯಂಕರವಾಗಿ ಮಿಥ್ಯಾಚಾರ ಅಂತಾರೆ. ಅವನು ಕೂಡ ಆ ಸಿದ್ಧಿಯನ್ನು ಹೊಂದೋದಿಲ್ಲ, ಮೋಕ್ಷ ಅನ್ನೋ ಸಿದ್ಧಿಯನ್ನು ಹೊಂದೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನೇ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿರೋ ಅರ್ಥನ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ. ನ ಕರ್ಮಣಾಂ ಅನಾರಂಭಾತ್ ಅಪ್ರಾರಂಭಾತ್ ಕರ್ಮಣಾಂ ಕ್ರಿಯಾಣಾಂ ಯಜ್ಞಾದೀನಾಂ ಇಹ ಜನ್ಮನಿ ಜನ್ಮಾಂತರೇವ ಅನುತಿಷ್ಠಾನಾಂ ಉಪಾತ ದುರಿತಕ್ಷಯ ಹೇತುತ್ವೇನ ಸತ್ವಶುದ್ಧಿ ಕಾರಣಾನಾಂ ತತ್ಕಾರಣತ್ವೇನ ಚ ಜ್ಞಾನೋತ್ಪತ್ತಿದ್ವಾರೇಣ ಜ್ಞಾನನಿಷ್ಠಾ ಹೇತೂನಾಂ ಜ್ಞಾನಮುತ್ಪದ್ಯತೆ ಪುಂಸಾಂ ಕ್ಷಯಾತ್ ಪಾಪಸ್ಯ ಕರ್ಮಣಃ ಇತ್ಯಾದಿ ಸ್ಮರಣಾತ್ ಅನಾರಂಭಾತ್ ಅನನುಷ್ಠಾನಾತ್. ಒಂದು ನಕಾರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೋಬೇಕು. ಅನನುಷ್ಠಾನಾತ್, ಅನನುಷ್ಠಾನಾತ್, ಅನನುಷ್ಠಾನಾತ್. ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಹೋದ. ನ ಕರ್ಮಣಾಂ ಅನಾರಂಭಾತ್ ಅಪ್ರಾರಂಭಾತ್ ಕರ್ಮಣಾಂ ಕ್ರಿಯಾಣಾಂ ಯಜ್ಞಾದೀನಾಂ ಇಹ ಜನ್ಮನಿ ಜನ್ಮಾಂತರೆ ವಾ ಅನುಷ್ಠಿತಾನಾಂ ಉಪಾತ ದುರಿತಕ್ಷಯ ಹೇತುತ್ವೇನ ಸತ್ವಶುದ್ಧಿ ಕಾರಣಾನಾಂ ತತ್ಕಾರಣತ್ವೇನ ಚ ಜ್ಞಾನೋತ್ಪತ್ತಿದ್ವಾರೇಣ ಜ್ಞಾನನಿಷ್ಠಾ ಹೇತೂನಾಂ ಜ್ಞಾನಮುಪಪದ್ಯತೆ ಪುಂಸಾಂ ಕ್ಷಯಾತ್ ಜ್ಞಾನಮುತ್ಪದ್ಯತೆ ಪುಂಸಾಂ ಕ್ಷಯಾತ್ ಪಾಪಸ್ಯ ಕರ್ಮಣಃ ಇತ್ಯಾದಿ ಸ್ಮರಣಾತ್ ಅನಾರಂಭಾತ್ ಅನನುಷ್ಠಾನಾತ್. అది మీరు నెక్స్ట్ స్లైడ్ మీరు చదవండి, ఒక్కొక్కసారి చదవండి. ನ ಕರ್ಮಣಾಂ ಅನಾರಂಭಾತ್ ಅಂದರೆ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅಪ್ರಾರಂಭಾತ್ ಕರ್ಮಣಾಂ ಕ್ರಿಯಾನಾಂ ಯಜ್ಞಾದೀನಾಂ. ಸ್ವರ್ಣಾಶ್ರಮ ಧರ್ಮಗಳು ಏನು ಬಂದಿರುತ್ತೋ, ಪಾಲಿಗೆ ಬಂದದ್ದು ಪಂಚಾಮೃತ ಅಂತಾರೆ. ಏನು ಪೂರ್ವಜನ್ಮದ ಕರ್ಮಗಳು ಋಣಾನುಬಂಧದಿಂದ ನಮಗೆ ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗಿರುತ್ತೋ ಆ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇಹ ಜನ್ಮನಿ ಜನ್ಮಾಂತರವ. ಕೆಲವರು ಪೂರ್ವ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಕೋಟ, ರಮಣ ಮಹರ್ಷಿ ಅಂತವ್ರು. ಅವ್ರಿಗೆ ಈ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ABCD ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಕೇತ ಏನಂದರೆ ವೈರಾಗ್ಯ. ವೈರಾಗ್ಯನೇ ಸಂಕೇತ. ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ತಾಯಿ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ತಂದೆ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಹೆಂಡತಿ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಮಕ್ಕಳು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ತನ್ನ ಸ್ವರೂಪ ಪರಮಾತ್ಮ ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೆಂದು ಬೇಡ ಅಂತ. ಅದು ಬಿಡಬೇಕು. ಬಿಡೋಕ್ಕಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅದನ್ನಂದ್ರೆ ಈ ಕಡೆ ಬರಬಾರ್ದು. ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ನಾನು ಅಧಿಕಾರ ಅಂತ ಅನ್ಕೋಬಾರ್ದು. ಅಷ್ಟು ಬಿಡೋ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇದೆಯಾ, ಆ ಮೋಹನ ಮಮಭಾವವನ್ನು ಬಿಡೋಷ್ಟು ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇದೆಯಾ, ಆವಾಗ ನೀನು ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಅಧಿಕಾರಿ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಡೈರೆಕ್ಟು ಜ್ಞಾನ ಮಾರ್ಗನ ಇದು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅಷ್ಟೊಂದು ವೈರಾಗ್ಯ ಎಲ್ಲೂ ಕಾಣಿಸ್ತಾನೇ ಇಲ್ಲ.
ಇನ್ನು ಎಷ್ಟೋ ಏನೇನೋ ಬೇಕನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಶರೀರ ರಕ್ಷಣಾರ್ಥ ಸಲುವಾಗಿ, ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಸಲುವಾಗಿ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಮನಸ್ಸು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ಗಳಾಗ್ತಾನೇ ಇದೆ. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಆಶ್ರಮ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸೆಟ್ಲಾಗಿಬಿಡ್ಬೇಕು, ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಸೆಟ್ಲಾಗಿಬಿಡ್ಬೇಕು. ಇದೆಲ್ಲ ವೈರಾಗ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತಲೇ ಸಂಕೇತ. ಅದು ವೈರಾಗ್ಯ ಇಲ್ಲದೇ ಇರುವಂಥ ಸಂಕೇತ. ಮತ್ತು ಅಂಥವೆಲ್ಲ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ನೀನು ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಅಧಿಕಾರ ಇಲ್ಲ. ನಿನಗೆ ಶರೀರ ನಿರ್ವಹಣೆ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತೆ, ಶರೀರದ ರಕ್ಷಣಾರ್ಥದ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತನೆ ಇದ್ದರೆ ಅಂದರೆ ವೈರಾಗ್ಯದ ಲೋಪ ಇದೆ. ಮತ್ತು ವೈರಾಗ್ಯದ ಲೋಪ ಇದ್ದಾಗ ನೀನು ಬಿಡಬಾರ್ದು ಅದನ್ನು, ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು. ನಿಷ್ಕಾಮ ಕರ್ಮಯೋಗವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿವಸ ಮತ್ತೆ ಆ ಕರ್ಮನೇ ನಿನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಹೊರಗಡೆ ತಳ್ಳಿಬಿಡುತ್ತೆ ಆ ಕೋಟ ಪೂರ್ತಿ ಆದಮೇಲೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಆ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಉಪಾತ ದುರಿತ ಕ್ಷಯ ಹೇತುತ್ವೇನ ಸತ್ವಶುದ್ಧಿ ಕಾರಣ ತತ್ ಕಾರಣತ್ವೇನ ಚ ಜ್ಞಾನೋತ್ಪತ್ತಿ ದ್ವಾರೇನ ಜ್ಞಾನನಿಷ್ಠ ಹೇತುನ. ಅಂದರೆ ಸಂಚಿತ ಪಾಪಗಳು ನಾಶ ಆಗಿ ಅಂತಃಕರಣ ಶುದ್ಧಿಯನ್ನು ತರೋದಕ್ಕೆ ಈ ಕರ್ಮಯೋಗ ಮೊದಲನೇ ಸ್ಟೆಪ್ಪು. ಆ ಕರ್ಮಯೋಗವನ್ನು ಈಶ್ವರಾರ್ಪಣ ಬುದ್ಧಿಯಿಂದ ನೀನು ಮಾಡಿದಾಗಲೇ ನಿನಗೆ ಅಂತಃಕರಣ ಶುದ್ಧಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಪರಂಪರೆಯ ಅದು ಹೇತು. ಅದು ಜ್ಞಾನನಿಷ್ಠೆಗೆ ಅಂತಃಕರಣ ಶುದ್ಧಿ ದ್ವಾರ ಅದು ಹೇತು ಆಗಿದೆ. ಅದನ್ನು ನೀನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಡೈರೆಕ್ಟು ಜಂಪ್ ಮಾಡಿ ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸಿಗೆ ಶಾರ್ಟ್ಕಟ್ಗಳು ಎಲ್ರಿಗೂ ಇಷ್ಟನೇ. ಬಟ್ ಆ ಶಾರ್ಟ್ಕಟ್ಗಳು ಹೋದರೂ ಕೂಡ ನಿನಗೆ ಏನೂ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಈಗೆಲ್ಲ ಬಟ್ಟು ಬಯಲಿದೆ, ಯಾರು ಏನು ಮುಚ್ಚಿಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನಿನಗೆ ಜ್ಞಾನ ಮಾರ್ಗ ನಾವು ನಿನಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ, ಜ್ಞಾನ ಮಾರ್ಗದ ಮಾತು ನೀನು ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಯಾರು ಏನು ಸೀಕ್ರೆಟಾಗಿ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮೇಲು ಮಾಡ್ತಾಯಿಲ್ಲ. ಕುಲ್ಲ ಓಪನ್ ಅಂದರೆ ಓಪನ್ ಇದೆ. ಯೂಟ್ಯೂಬ್ಗಳಿದ್ದಾವೆ, ಸುಮಾರು 1000 ಜನ ಪ್ರವಚನಗಳಿದ್ದಾವೆ, ಪುಸ್ತಕಗಳಿದ್ದಾವೆ ಜ್ಞಾನ ಮಾರ್ಗದ ಬಗ್ಗೆ. ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀನು ಜಂಪ್ ಮಾಡಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ನೋಡು. ಮತ್ತು ನಿನಗೆ ಕೃತಕೃತ್ಯತೆ ಏನಾದರೂ ಬರ್ತಿದೆಯಾ, ನಿನ್ನ ಕೆಲಸ ಆಯಿತಾ ಮಾಡ್ಕೊ. ಮತ್ತು ಏನೂ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಇಲ್ಲ. ನಾವು ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಫ್ರೀಡಮ್ ಕೊಟ್ಟುಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ನಿನಗೆ. ನೀನೇ ಸ್ವಯಮಾಗಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಓದ್ಕೊಂಡು ಮತ್ತು ಆ ನಿರ್ವಿಕಲ್ಪ ಸಮಾಜ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಹೊಂದು ನೋಡಿ. ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಅಧಿಕಾರಿತ್ವ ಇಲ್ಲದಿರೇ ಜ್ಞಾನದ ಮಾತು ಇನ್ನೂ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಡಬಲ್ ಡೇಂಜರ್. ಅದು ಆ ಶಬ್ದಗಳೇ ಆ ಕೆಪಾಸಿಟಿನ ಕಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತವೆ, ನಿದ್ದೆ ಬಂದುಬಿಡುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಬ್ರಹ್ಮ ವಿಚಾರ ಅಂದ್ರೆ ತಲೆನೋವು ದೊಡ್ಡ ಭಾರ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಅದು. ಯಾಕಂದರೆ ಅಧಿಕಾರಿತ್ವ ಇಲ್ಲದಿರೇ ಅವೆಲ್ಲ ಓದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಆ ಶಬ್ದಗಳು ಇನ್ನೇನು ಕೆಲಸನೇ ಪ್ರಭಾವನೇ ಬೀರೋದಿಲ್ಲ ಅವು. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಸ್ಟೆಪ್ಪು ಮಾತ್ರ ಇದು ಹುಷಾರಾಗಿಟ್ಕೋಬೇಕು. ಮಹಾಭಾರತದಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನಂ ಉತ್ಪದ್ಯತೆ ಪುಂಸಾಂ ಕ್ಷಯಾತ್ ಪಾಪಸ್ಯ ಕರ್ಮಣಃ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿರೋ ಪಾಪ ಕರ್ಮಗಳು ಕ್ಷೀಣ ಆದಾಗಲೇ ಆ ಜ್ಞಾನ ಉತ್ಪಾದನೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಸನಾತನ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಮಹಾ ಋಷಿಗಳೆಲ್ಲರೂ ತಪಶ್ಚರ್ಯನೇ ಮುಂದಿರುತ್ತೆ. ತಪಶ್ಚರ್ಯ ಅಂದರೆ ಪ್ರಾರಬ್ಧ ಅಂದರೆ ಕೆಲವರಿಗೆ 1 ಜನ್ಮ, ಕೆಲವರಿಗೆ 3-4 ಜನ್ಮ ಸೇರಿ, ಕೆಲವರಿಗೆ 50 ಜನ್ಮಗಳು ಸೇರಿ ಒಂದೇ ಸತಿ ಬಟನ್ ಪ್ರೆಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಪ್ರಾರಬ್ಧ. ನಾರ್ಮಲ್ ರಿವಾಲ್ವರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸತಿ ಶೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 1 ಬುಲೆಟು, AK-47 1 ಬಟನ್ ಅಂದರೆ 42 ಬುಲೆಟ್ ಡಬ ಅಂತ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಆ ಥರ ಪ್ರಾರಬ್ಧ ಅಂದರೆ 1 ಜನ್ಮನೇ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಜನ್ಮ ಇದೆ ಅಂತ. ಯೋಗಿಗಳಾದವರು ಈ ವಿಷಯನ ಪುಣ್ಯ ಪಾಪ 2 ಮಿಶ್ರಿತವಾಗಿ ಜನ್ಮ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ, ಅದಕ್ಕೆ ಅವರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಫಸ್ಟು ಪಾಪದ ಮೂಟೆಯನ್ನು ಕರಗಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಪಾಪದ ಫಲ ಏನು? ದುಃಖ ಹೆಂಗೆ ಬರುತ್ತೆ? ಮನಸ ವಾಚ ಕರ್ಮ ಈ ಶರೀರ ಮಾಧ್ಯಮದಿಂದನೇ ದುಃಖ ಬರೋದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರು ಸ್ವಯಂ ಹಾಗೆ ವಾಲಂಟರಿಯಾಗಿ ಆ ದುಃಖದ ಪೋಷಣನ್ನು ಫಸ್ಟು ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ತಪಶ್ಚರ್ಯ. ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇದ್ದರೂ ಪ್ರಪಂಚವನ್ನು ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಬದುಕೋ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಪ್ರಪಂಚವನ್ನು ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ಆಹಾರ ಸಿಗುವಂಥ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಬೇಕಂತ ಉಪವಾಸಗಳು, ವ್ರತಗಳು, ಒಂದೊತ್ತು ತಿನ್ನೋದು, ಈ ಶರೀರಕ್ಕೆ ಕ್ಲೇಶನ ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆ? ಶರೀರಕ್ಕೆ ದುಃಖವನ್ನು ವಾಲಂಟ್ರಿಯಾಗಿ ನಾವು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರೆಗನ ಆ ಪಾಪದ ಮೂಟೆ ಕರಗೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಚಪ್ಪಲಿ ಇಲ್ದಿರ ನಡೆಯೋದು, ಪರಿಕ್ರಮಗಳು ಮಾಡೋದು, ಒಂಟಿ ಕಾಲಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ತಪಸ್ಸು ಮಾಡೋದು, ನದಿಯಲ್ಲೇ ನೀರಲ್ಲೇ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ತಪಸ್ಸು ಮಾಡೋದು, ಎಲ್ಲ ಪ್ರಕಾರದ ತಪಶ್ಚರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಪಾಪದ ಮೂಟೆಯನ್ನು ಫಸ್ಟು ಕರಗಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಆ ಪಾಪದ ಮೂಟೆ ಕರಗಿದ ಮೇಲೆ ಮತ್ತು ಪುಣ್ಯದ ಬಾಹುಲ್ಯ ಇರುತ್ತೆ. 50% ಪಾಪ, 50% ಪುಣ್ಯ ಇರುತ್ತೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಒಂದು ಜನ್ಮಕ್ಕೆ. ಆ ಪಾಪದ ಪೋಷಣೆಯನ್ನು 10 ವರ್ಷ ನೀನು ತಪಶ್ಚರ್ಯ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ವಿಪರೀತವಾಗಿ ಅದನ್ನು, ತಪಶ್ಚರ್ಯ ಅಂದರೆ ಶರೀರಕ್ಕೆ ನೋವು, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೂಡ ನೋವು ಆಗ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಪಾರಾಯಣ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ, ಈ ಥರ ಸ್ವಾಧ್ಯಾಯ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಪ್ರಕಾರದ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಪೆಟ್ಟು ಬೀಳುತ್ತೆ, ನೋವು ಬೀಳುತ್ತೆ. ಅದು ತಪಶ್ಚರ್ಯ. ವಿಚಾರ ಏವ ತಪಃ ಅಂತಾರೆ.
ದೊಡ್ಡ ತಪಸ್ಸುಗಳಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ತಪ ಅಂದರೆ ವಿಚಾರನೇ. ಶರೀರಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದರೆ ವಾಲಂಟಿಯರಿಗೆ ಪೆಟ್ಟು ಬೀಳ್ಸ್ಕೊತಾರೆ, ಬಿಸಿಲಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಾಡ್ತಾರೆ. 3600 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ನರ್ಮದಾ ಪರಿಕ್ರಮ 108 ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಮುದುಕ ಪೂರ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಒಂದು ದಿವಸಕ್ಕೆ 80 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ನಡೆದಿದ್ದಾನೆ. ಎಷ್ಟು ವಾಲಂಟ್ರಿಯಾಗಿ. ಮತ್ತು 75 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ 75 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಮುದುಕ ದಿನಕ್ಕೆ 80 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ನಡೆದಿದ್ದಾನೆ. ಶಾರೀರಕ್ಕೆ ನಾವು ಅಷ್ಟು ದಂಡ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ, ಟಫು ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಇರ್ತಾರೆ. ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಪೆಟ್ಟು ಕೊಟ್ಟರು ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಯೋಗ್ಯತೆಯೇ ಕಡಿಮೆ ಇಲ್ಲ, ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಕೂಡ್ರು ಒಂದು ತಾಸು ಪ್ರವಚನ ಅಂದರೆ ಕೊಡೋದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಮನಸ್ಸಿನ ಜೊತೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡೋದು ಧೀರ ಪುರುಷನಿಗೆ ಮಾತ್ರನೇ ಸಾಧ್ಯ. ಇದು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ತಪಸ್ಸು, ಸ್ವಾಧ್ಯಾಯ ಅನ್ನೋದು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಅದು ತಪ. ಅದು ಈ ಥರ ತಪಶ್ಚರ್ಯೆಯಿಂದ ಫಸ್ಟು ಪಾಪದ ಮೂಟೆಯನ್ನು ನಾವು ತೊಡಗಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಮತ್ತು ಪುಣ್ಯದ ಬಾಹುಲ್ಯವನ್ನು ಕೂಡ, ಆ ಪುಣ್ಯದ ಬಾಹುಲ್ಯ ಇದ್ದಾಗ ಸುಮ್ಮನೆ ಜ್ಞಾನದ ಒಂದು ಮಾತಂದರೆ ಟಕ್ ಅಂತ ಅಂಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಯಯಾತಿ ಮಹಾರಾಜು ನೀರಿಲ್ದಿರ ಕೇವಲ ನೀರು ಕುಡ್ಕೊಂಡು ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳು, ಕೇವಲ ವಾಯು ಭಕ್ಷಣ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳು, ಉಪವಾಸ ಇದ್ದು ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳು, ಈ ಥರ ತಪಶ್ಚರ್ಯ ಮಾಡೋದರಿಂದ ಪುಣ್ಯ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಎಂಥ ಉತ್ಕೃಷ್ಟ ಪುಣ್ಯ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸ್ವರ್ಗದಿಂದ ಕೆಳಗಡೆ ಬಿಸಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಕೂಡ ಬೌನ್ಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಆಗೋದನ್ನು ಮತ್ತೆ ಹೋಗಿ ಸ್ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಬಿಡ್ತಾರೆ. ದೇವತೆಗೆಲ್ಲ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗಿಬಿಡ್ತಾರೆ, ಅಯ್ಯೋ ಇನ್ನೊಂದು ಬಿಸಾಕಿದ್ರು ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಬಂದುಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅವನ ಪುಣ್ಯ ಹಂಗಿರುತ್ತೆ. ತಪಶ್ಚರ್ಯದಿಂದ ಕೂಡ ಪುಣ್ಯ ಬರುತ್ತೆ. ಸುಮಾರು ಜನಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅದು. ತಪಶ್ಚರ್ಯದಿಂದ ಪಾಪ ಕ್ಷಯ ಆಗಿ ಪುಣ್ಯದ ಪ್ರಬಲತೆ ಬಂದಾಗ ಹಿಂಗಂದರೆ ಜ್ಞಾನ ಅಷ್ಟೇ. ತತ್ವಮಸಿ ಅಂದರೆ ಹಂಗೆ ಅಂಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಆ ತಪಸ್ಸು ಪಾಪದ ಮೂಟೆ ಇರೋ ತನಕ ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ಸುಮ್ಮನೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇರು. ಎಷ್ಟಾದರೂ ಕೇಳಿದ್ದ ಮಾತೇ ಕೇಳು, ಏನೂ ಪ್ರಯೋಜನ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಬೇಸಿಕ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸು ಮಾಡೋದು ಮಾಡಿಸೋದು ಈ ನಡುವೆ ಬಿಟ್ಟುಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಲೋಪ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಆಶ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ 1-2-3 ತಾಸು ಸೇವೆ ಹೆಚ್ಚು ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರೆ ನಾನೇ ನೋಡಿದ್ದೀನಿ, ನಾನೇ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ದೀನಿ. ಕೆಲವೊಂದು ಆಶ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು 10-15 ಜನಕ್ಕೆ ಸೇವೆ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನಿಗೆ 1 ತಾಸು, ಒಬ್ಬನಿಗೆ 1 ಹೊರೆ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದೊಂದೇ ತಾಸಂತ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಹೇಳೋದಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾರಿಗಾದರೂ ಒಂಚೂರು 20 ನಿಮಿಷ 15 ನಿಮಿಷ ಹೆಚ್ಚು ಸೇವೆ ನನಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಂತ ಅನಿಸ್ಬಿಟ್ರೆ ಅವನು ಆಶ್ರಮನ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ರೆಡಿ ಇಲ್ಲ, ಮೈಂಡು ತಪಶ್ಚರ್ಯಕ್ಕೆ ರೆಡಿನೇ ಇಲ್ಲ. ವೇದಾಂತಕ್ಕೆ ತಪಶ್ಚರ್ಯ ಜೋಡಣೆ ಆದ್ರೇ ಅದರ ಫಲ ಸಿಗೋದು. ಆ ತಪಶ್ಚರ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದಂಗೆ ತಮೋಗುಣ ಅಭ್ಯಾಸಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿಬಿಡ್ತವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಆ ತಪಶ್ಚರ್ಯ ಮುಂಚೆ ಗುರುಗಳು ಏನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು, ಫುಲ್ಲು ಸೇವೆನೇ, ಭಯಂಕರವಾದಂಥ ಸೇವೆ. ಈಗಲೂ ಕೂಡ ನೋಡಿದೆ ಅಂಥ ಯೋಗ್ಯವಾದ ಪುರುಷರು, ಮಾತಾ ಮಾಣಿಕೇಶ್ವರಮ್ಮವರು ಅಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಬಿಟ್ಟರೆ ಇನ್ನೇನು ಇಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚು. ಸೇವೆ 1-2 ತಾಸು ಧ್ಯಾನ, ಸೇವೆ, ಧ್ಯಾನ, ಸೇವೆ, ಧ್ಯಾನ, ಸೇವೆ, ಮತ್ತು ಒಬ್ಬ ಗುರುಗಳು ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಮಂತ್ರದ ಉಪದೇಶ. ಇಷ್ಟು ಬಿಟ್ಟರೆ ನಿನ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಸತ್ಸಂಗ ಕೂಡ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಸತ್ಸಂಗ ಸಾಯಂಕಾಲ ಯಾರೋ 1 ಅರ್ಧ ತಾಸು ಸ್ವಲ್ಪ ಧ್ಯಾನ ಆದಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಷ್ಟೇ ಹೊರತು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನೇನು ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೇವೆಯಲ್ಲೇ ಫಸ್ಟು. ಅದರಲ್ಲೂ ಒಂದು 10 ವರ್ಷ 15 ವರ್ಷ ಹಂಗೆ ಯಾರಾದರೂ ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ನಿಂತಿದ್ದರೆ ಅಂಥವ್ರನ್ನ ಹತ್ರಕ್ಕೆ ಕರೆಸ್ಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ತಾಯಿಯವರು ಉಪದೇಶ ಮಾಡೋರು. ಆ ಸ್ಟೆಪ್ಪೇ ನಾವು ಮಾಡೇ ಇಲ್ಲ ಜೀವನದಲ್ಲಿ. ಯಾರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಜೀವನದಲ್ಲೂ ಸೇವೆ ಮಾಡಿರೋ ಪಾರ್ಟೇ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ಈಗ. ಎಲ್ಲ ಡೈರೆಕ್ಟು ಜ್ಞಾನನಿಷ್ಠೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಸೂಕ ವೇದಾಂತಿಗಳಾಗಿ ಜೀವನಾನ ವ್ಯರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇದು ಈ ಶ್ಲೋಕದ ಬಗ್ಗೆ 12 ಜನ ಮಂಡಲೇಶ್ವರ 3 ದಿವಸ ಪ್ರವಚನ ಮಾಡಿದ್ರು ಓಂಕಾರೇಶ್ವರಲ್ಲಿ. ಪಾಪದ ಮೂಟೆ ಇರೋ ತನಕ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಅದು ಇದಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಒಬ್ಬ ಯೋಗಿದ ಸ್ಟೋರಿ ಬರುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ 40 ಚಿಲ್ಲರೆ ಜನ್ಮಗಳು ಪ್ರಾರಬ್ಧ ಇರುತ್ತೆ. ಆತನಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಈ ಪ್ರಬಲ ಪ್ರಾರಬ್ಧ ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ಇರುತ್ತೋ ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ನಾನು ಜ್ಞಾನನಿಷ್ಠೆ ಬಂದು ನಾನು ಮೋಕ್ಷ ಹೊಂದೋದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು 45 ಶರೀರಗಳನ್ನು ತಗೊತಾನೆ ಒಂದೇ ಸತಿ. ಯೋಗಿ ಅಲ್ಲ, ಅನಿಮ ಗರಿಮಾದಿ ಸಿದ್ಧಿಗಳಂತ ಯೋಗಿ 45 ಶರೀರಗಳು ಒಂದೇ ಸತಿ ಉತ್ಪನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆ ಪ್ರಾರಬ್ಧಗಳನ್ನು ಒಂದೇ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಅನುಭವಿಸ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಬಿಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಆತನಿಗೆ ಜ್ಞಾನನಿಷ್ಠೆ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅದನ್ನು ನಾವು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು. ಈ ಪಾರ್ಟು ನಾವು ಹೆಂಗೆ ಅಂದರೆ ನಾವು ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಬಿಡೋದಲ್ಲ, ಕರ್ಮನೇ ನಮ್ಮನ್ನು ಬಿಟ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಆ ಕೋಟ ಪೂರ್ತಿ ಆಗೋಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಇತ್ಯಾದಿ ಸ್ಮರಣಾತ್ ಅನಾರಂಭಾತ್ ಅನನುಷ್ಠಾನಾತ್ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು
ಯಾರು ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡೋದಿಲ್ವೋ ಅವರಿಗೆ ಅಂತಃಕರಣ ಶುದ್ಧಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಶಾಸ್ತ್ರನೇ ಪ್ರಮಾಣ ಇದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ನೈಷ್ಕರ್ಮ್ಯಂ ನೈಷ್ಕರ್ಮ್ಯಂ ನಿಷ್ಕರ್ಮ ಭಾವಂ ನಿಷ್ಕರ್ಮಭಾವಂ ಕರ್ಮಶೂನ್ಯತಾಂ ಕರ್ಮಶೂನ್ಯತಾಂ ಜ್ಞಾನಯೋಗೇನ ಜ್ಞಾನಯೋಗೇನ ನಿಷ್ಠಾಂ ನಿಷ್ಠಾಂ ನಿಷ್ಕ್ರಿಯಾತ್ಮಸ್ವರೂಪೇಣ ನಿಷ್ಕ್ರಿಯಾತ್ಮಸ್ವರೂಪೇಣ ಏವ ಏವ ಅವಸ್ಥಾನಂ ಅವಸ್ಥಾನಂ ಇತಿ ಯಾವತ್ ಇತಿ ಯಾವತ್ ಪುರುಷೋ ಪುರುಷೋ ನ ಅಶ್ನುತೆ ನ ಅಶ್ನುತೆ ನ ಪ್ರಾಪ್ನೋತಿ ಇತ್ಯರ್ಥಃ. ಪ್ರಾಪ್ನೋತಿ ಇತ್ಯರ್ಥಃ ಕರ್ಮಣಾಂ ಅನಾರಂಭಾದ್ ಅನಾರಂಭಾತ್ ನೈಷ್ಕರ್ಮ್ಯಂ ನೈಷ್ಕರ್ಮ್ಯಂ ನ ಅಶ್ನುತೆ ನ ಅಶ್ನುತೆ ಇತಿ ವಚನಾತ್ ಇತಿ ವಚನಾತ್ ತದ್ವಿಪರ್ಯಯಾತ್ ತದ್ವಿಪರ್ಯಯಾತ್ ತೇಷಾಂ ತೇಷಾಂ ಆರಂಭಾತ್ ಆರಂಭಾತ್ ನೈಷ್ಕರ್ಮ್ಯಂ ನೈಷ್ಕರ್ಮ್ಯಂ ಅಶ್ನುತೆ ಅಶ್ನುತೆ ಇತಿ ಗಮ್ಯತೆ. ಇತಿ ಗಮ್ಯತೆ. ಕಸ್ಮಾತ್ ಪುನಃ ತಸ್ಮಾತ್ ಪುನಃ ಕಾರಣಾತ್ ಕಾರಣಾತ್ ಕರ್ಮಣಾಂ ಕರ್ಮಣಾಂ ಅನಾರಂಭಾತ್ ಅನಾರಂಭಾತ್ ನೈಷ್ಕರ್ಮ್ಯಂ ನೈಷ್ಕರ್ಮ್ಯಂ ನ ಅಶ್ನುತೆ ನ ಅಶ್ನುತೆ ಇತಿ. ಇತಿ. ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಹೋಗಿ ಶಿವರಾಮ್ ರೆಡ್ಡಿ. ನೈಷ್ಕರ್ಮ್ಯಂ ನಿಷ್ಕರ್ಮಭಾವಂ ಕರ್ಮಶೂನ್ಯತಾಂ ಜ್ಞಾನಯೋಗೇನ ನಿಷ್ಠಾಂ ನಿಷ್ಕ್ರಿಯಾತ್ಮ ಸ್ವರೂಪೇಣ ಸ್ವರೂಪೇಣ ಏವ ಅವಸ್ಥಾನಂ ಇತಿ ಯಾವತ್ ಪುರುಷೋ ನ ಅಶ್ನುತೆ ನ ಪ್ರಾಪ್ನೋತಿ ಇತ್ಯರ್ಥಃ. ಇತ್ಯರ್ಥಃ ಕರ್ಮಣಾಂ ಅನಾರಂಭಾತ್ ನೈಷ್ಕರ್ಮ್ಯಂ ನ ಅಶ್ನುತೆ ಇತಿ ವಚನಾತ್ ತದ್ವಿಪರ್ಯಯಾತ್ ತದ್ವಿಪರ್ಯಯಾತ್ ತೇಷಾಂ ಆರಂಭಾತ್ ನೈಷ್ಕರ್ಮ್ಯಂ ಅಶ್ನುತೆ ಇತಿ ಗಮ್ಯತೆ. ಕಸ್ಮಾತ್ ಪುನಃ ಕಾರಣಾತ್ ಕರ್ಮಣಾಂ ಅನಾರಂಭಾತ್ ನೈಷ್ಕರ್ಮ್ಯಂ ನ ಅಶ್ನುತೆ ಇತಿ. ಮುಂಚೆ ನೈಷ್ಕರ್ಮ್ಯಂ ಅಂದರೆ ಏನು ಅನ್ನೋ ಪದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ನಿಷ್ಕರ್ಮ ಭಾವಂ ಅಂದರೆ ಕರ್ಮಶೂನ್ಯತಾಂ ಕರ್ಮಗಳು ಇಲ್ಲದೇ ಇರೋಂಥ ತತ್ವ ನೈಷ್ಕರ್ಮ್ಯಂ ಅಂದರೆ. ಅದು ಏನಂದರೆ ಜ್ಞಾನಯೋಗೇನ ನಿಷ್ಠಾ, ನಮ್ಮ ಆತ್ಮಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಅದರಲ್ಲೇ ಇರುವಂಥ ನಿಷ್ಠೆ, ಅದನ್ನು ನೈಷ್ಕರ್ಮ್ಯಂ ಅಂತಾರೆ. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಒಂದು ಪದದ ಬಗ್ಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಸುರೇಶ್ವರಾಚಾರ್ಯ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕ ಬರೆದವರು, ನೈಷ್ಕರ್ಮ್ಯ ಸಿದ್ಧಿ ಅಂತ. ಅದ್ಭುತವಾದಂಥ ಪುಸ್ತಕ ಅದು. ನಿಷ್ಕ್ರಿಯಾತ್ಮ ಸ್ವರೂಪೇನ, ಕ್ರಿಯಾಗಳು ಇಲ್ಲದೇ ಇರುವಂಥ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮ ಸ್ವರೂಪೇನ ಏವ ಅವಸ್ಥಾನಂ, ನಿರ್ವಿಕಲ್ಪ ಸಮಾಧಿ ಸ್ಥಿತಿ ಅಂತ ಸ್ಥಿತಿ. ಕ್ರಿಯೆಗಳ ಅಸಲು ಇರೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಸಹಜ ಸಮಾಧಿ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯೆಗಳು ಕಾಣಿಸಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಅವಿದ್ಯೆ ಲೇಷದಿಂದ ಬಾಧಿತಾನುರೂಪದಿಂದ ಕಾಣಿಸ್ತವೆ ಹೊರತು ನಮ್ಮ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ನಿಂತರೆ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮಲ್ಲೂ ಕ್ರಿಯೆಗಳು ನಡೆಯೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಈ ಟೈಮು ಸಮಯ ಇವೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಈ ಅಜ್ಞಾನದ ನಿಮಿತ್ತದಿಂದನೇ. ಅದಕ್ಕೆ ದಿಕ್ಕುಗಳು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ. ಈ ಭೂಲೋಕ ನಾವಿರೋ ಜಿಯೋಗ್ರಫಿಯಿಂದ ದಿಕ್ಕುಗಳು ಪೂರ್ವ ಪಶ್ಚಿಮ ಉತ್ತರ ದಕ್ಷಿಣ. ಮೇಲ್ಗಡೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಭೂಮಿಯಿಂದ ದಾಟಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಸೂರ್ಯ ಇದ್ದೇ ಇರ್ತಾನೆ. ಹಗಲಿಲ್ಲ ರಾತ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ ಥರ ಇರುತ್ತೆ, ದಿಕ್ಕುಗಳೇ ಇರಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ದಿಕ್ಕಂತ ನೀನು ಇಲ್ಲೇನೋ ಸೂರ್ಯ ನೋಡಿಬಿಟ್ಟು ದಿಕ್ಕು ಯಾವುದಂತ ಇಡ್ತೀವಿ ಪೂರ್ವ ಪಶ್ಚಿಮ, ಅಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಥರ ಇರುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ದಿಕ್ಕುಗಳೇ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಈ ದಿಕ್ಕುಗಳು ಹೆಂಗೆ ಈ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿದೆಯೋ ಟೈಮ್ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ. ಟೈಮು, ಆಕಾಶ, ಸ್ಪೇಸು ಇವೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಈ ಅಜ್ಞಾನದ ಈ ಜೀವಭಾವದಿಂದ ಈ ನಿಮಿತ್ತದಿಂದ ಇರೋದು. ಆ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲ, ಸ್ಪೇಸ್ ಇಲ್ಲ. ವಿಚಿತ್ರವಾದಂಥ ಸ್ಥಿತಿ ಅದು, ಅದ್ಭುತವಾದಂಥ ಸ್ಥಿತಿ. ಅದನ್ನು ನೈಷ್ಕರ್ಮ್ಯಂ ಅಂದರೆ ಅದು.
ಆ ನೈಷ್ಕರ್ಮ್ಯಂ ನ ಅಶ್ನುತೆ ಅಂಥ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನೀನು ಹೊಂದೋದಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಕರ್ಮಗಳು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನೀನು. ಇದು ಯಾವತ್ ಪುರುಷೋ ನ ಅಶ್ನುತೆ, ಅಶ್ನುತೆ ಅಂದರೆ ನಾ ಪ್ರಾಪ್ನೋತಿ. ಅಶ್ನುತೆ ಅನ್ನೋದು ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಶಬ್ದ ಇದೆ, ಅದು ಕ್ರಿಯಾಪದ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅಶ್ನಃ ಅನಶ್ನಃ ಅನ್ನೋದು ಆಹಾರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಬರುತ್ತೆ. ಹಸಿವು ಬಾಯಾರಿಕೆ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋಂಥ ತತ್ವವನ್ನು, ಹಸಿವನ್ನು ಅಶ್ನಃ ಅಂತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಅರ್ಥ ಅನ್ನೋದ್ರೆ ಇಲ್ಲ. ಅಶ್ನುತೆ ಅಂದರೆ ಪ್ರಾಪ್ನೋತಿ ಇತ್ಯರ್ಥ ಅಂತ. ಅದನ್ನು ಜ್ಞಾನನಿಷ್ಠನ್ನು ಹೊಂದೋದಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಈಗ ಕರ್ಮಣಾಂ ಅನಾರಂಭಾತ್ ನೈಷ್ಕರ್ಮ್ಯಂ ನ ಅಶ್ನುತೆ ಇತಿ ವಚನಾತ್ ತದ್ವಿಪರ್ಯಯ ತೇಷಾಂ ಆರಂಭಾತ್ ನೈಷ್ಕರ್ಮ್ಯಂ ಅಶ್ನುತೆ ಇತಿ ಗಮ್ಯತೆ. ಕಸ್ಮಾತ್ ಪುನಃ ಕಾರಣಾತ್ ಕರ್ಮಣಾಂ ಅನಾರಂಭಾತ್ ನೈಷ್ಕರ್ಮ್ಯಂ ನ ಅಶ್ನುತೆ ಇತಿ. ಇವಾಗ ಕರ್ಮಣಾಂ ಅನಾರಂಭಾತ್, ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನೈಷ್ಕರ್ಮ್ಯ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಹೊಂದೋದಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಈಗ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಹೇಳೋ ಮಾತಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ರೆ ತದ್ವಿಪರ್ಯ ತೇಷಾಂ ಆರಂಭಾತ್ ನೈಷ್ಕರ್ಮ್ಯಂ ಅಶ್ನುತೆ ಇತಿ ಗಮ್ಯತೆ. ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ ನೈಷ್ಕರ್ಮ್ಯ ಸಿದ್ಧಿಯನ್ನು ನಾವು ಹೊಂದಬಹುದು ಅಂತ ಪ್ರೂವ್ ಆಯಿತು. ಕಸ್ಮಾತ್ ಪುನಃ ಕಾರಣಾತ್ ಕರ್ಮಣಾಂ ಅನಾರಂಭಾತ್ ನೈಷ್ಕರ್ಮ್ಯಂ ನ ಅಶ್ನುತೆ ಇತಿ. ಮತ್ತು ಉಚ್ಯತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಸಮಾಧಾನ ಅವನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಾವನು ಪೂರ್ವಪಕ್ಷ, ಅದಕ್ಕೆ ಸಮಾಧಾನ ಈಗ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಉಚ್ಯತೆ ಕರ್ಮಾರಂಭಸ್ಯ ಏವ ನೈಷ್ಕರ್ಮ್ಯ ಉಪಾಯತ್ವಾತ್ ನಹಿ ಉಪಾಯಂ ಅಂತರೇಣ ಉಪಾಯ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಅಸ್ತಿ. ಇದನ್ನು ಯಾಕೆ ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ, ಉಚ್ಯತೆ ಅಂದರೆ ಕರ್ಮಾರಂಭಸ್ಯ, ಕರ್ಮಾರಂಭವು ಏನು ಮಾತ್ರನೇ ನೈಷ್ಕರ್ಮ್ಯ ಸಿದ್ಧಿಗೆ ಉಪಾಯತ್ವ. ನಹಿ ಉಪಾಯ ಮಂತರೇನ ಉಪೇಯ ಪ್ರಾಪ್ತಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಉಪಾಯ ಇಲ್ಲದಿರೋ ಉಪೇಯ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಕಾರಣ ಇದ್ರೇ ಕಾರ್ಯ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಆ ಜ್ಞಾನನಿಷ್ಠೆ ಕಾರ್ಯರೂಪದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಈ ಕರ್ಮ ಇದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅದನ್ನು ಹೇಳಲೇಬೇಕಾದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ. ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಿನಗೆ ಆ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಹೊಂದೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು. ಯಾಕಂದರೆ ನೀನು ಆ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಮಾಡು. కర్మలు నిష్కామ కర్మ భావము చేస్తేనే ఆ నైష్కర్మ సిద్ధి దొరుకుతుంది అని. ఇప్పుడు దీన్ని చెప్పాల్సిన అవసరం ఎందుకు వచ్చింది అంటాడు. దీన్ని చెప్పాల్సిన అవసరం ఎందుకు వచ్చిందంటే కన్నా కారణము లేకుండా కార్యము కాదు, ఉపాయము లేకుండా ఉపేయం దొరకదు. కాబట్టి ఇది నిష్కామ కర్మయోగం అనేది ఉపాయము. ఈ స్టెప్ని స్కిప్ చేసుకోకూడదు, ఇది ಡೀಲ್ చేసుకోవాలి. ಒಂದು ಸ್ಟೋರಿ ಬರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಎತ್ತಿರುತ್ತೆ, ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಒಂದು ನೇಗಿಲಿಗೆ ಕಟ್ಟಿಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ. ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಕಷ್ಟ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಯಾವತ್ತಾದರೂ ಇವನು ಹಗ್ಗನ ಲೂಸಾಗಿ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ನಾನು ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಂಡು ಓಡೋಟೋಗ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಎತ್ತು ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಒಂದು ದಿವಸ ಹಂಗೆ ಕಟ್ಟಾಕೋದನ್ನು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಓಡೋಟೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. 20-30 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಓಡೋಗ್ಬಿಟ್ಟದನ್ನು ಆ ಭಯ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟೆ, ನನ್ನ ಸ್ವತಂತ್ರ, ನನ್ನ ಜೀವನ ಇನ್ನು ನನಗೆ ನಾ ಕಷ್ಟಾಗಲಿ ಇನ್ನು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಮರದ ಕೆಳಗಡೆ ಹಾಯಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡೋಣಂತ ಮಲ್ಕೊಂತಾನೆ. ಹಗ್ಗ ಸಮೇತ ಅಲ್ಲೊಂದು ಎತ್ತು ಮಲಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಆ ಊರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಇನ್ನೊಂದು ಊರು ಬರುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಆ ಊರು ರೈತ ನೋಡ್ತಾನೆ, ಹಬ್ಬ ಒಳ್ಳೆ ಎತ್ತು ಸಿಕ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಕಟ್ಟಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಟಕ್ ಅಂತ ಆತನು ನೇಗಿಲಿರುತ್ತೆ, ಆ ನೇಗಿಲಿಗೆ ಕಟ್ಟಾಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ನಾವು ಎಲ್ಲೂ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ನಾನು 30 ಆಶ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ನನಗೆ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರ ಜೊತೆ ಜಗಳ ಆಗ್ತಾಯಿತ್ತು. ಏನಂದರೆ ನನ್ನನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರು ಯಾವ ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಹೋದರೂ ಕೂಡ ಅದೇ ಸೇಮ್. ಫಸ್ಟು ಮಾತಾಮಾನಿಕೇಶ್ವರಮ್ಮ ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಒಂದು 4 ವರ್ಷ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಶೈಲದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿದ್ದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನು ಯೋಗ್ಯತೆ ಏನಿಲ್ಲ, ಅವನು ಏನು ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಷನಲ್ಲೂ ಯೋಗ್ಯತೆ ಇಲ್ಲ, ಯಾವುದರಲ್ಲೂ ನನಗೆ ಸರಿಸಮಾನನಲ್ಲ, ಬಟ್ ಅಧಿಕಾರ ಅವನ ಕೈಲಿದೆ. ಅಂಥ ಒಬ್ಬ ಮೂರ್ಖನು ಡಿಕ್ಟೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ಸಾಯಂಕಾಲ ತನಕ ಅವನು ಹೆದರ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಆಶ್ರಮ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ. ಅದೇ ನೋವಿತ್ತು. ಹೋಗಿ ಜೀವನ ಬಂದು ಇಂಥ ಮೂರ್ಖನ ಕೆಳಗಡೆ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟಾಗಿ ಅವನ ಗುಲಾಮನಾಗಿ ಜೀವನ ಮಾಡುವಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂತಂತ. ಇಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಬ್ರ್ಯಾಂಚಿಗೆ
ಹಂಗೆ ಹೋದ್ರಿ. ಅಲ್ಲಿ ಆತ 4 ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಕರೀಂನಗರ್ ಹೋದಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಇನ್ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರು. ಆವಾಗ ನಾನೇ ಮೇನ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಆಗಿದ್ದೆ. ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಆದಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಉತ್ತರ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತೀನಿ, ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಯಾವುದೋ ಒಬ್ಬ ಕೊಠಾರಿನ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಇರ್ತಾನೆ, ಸೇಮ್ ಪೊಸಿಷನ್ನು. ಆ ಕೊಠಾರಿಗೆ ಮನಸ್ತತ್ವ ಸ್ವಭಾವ ಆಗಲಿ, ಅವನ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಷನ್ ಆಗಲಿ ಏನು ನನಗಿಂತ ಏನು ಒಂದು ಚೂರಲ್ಲೂ ಯಾವುದರಲ್ಲೂ ಬೆಟರ್ಮೆಂಟ್ ಕಾಣಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಅವನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರ ಇದೆ, ಅವನು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಅದರಲ್ಲಿ ಆ ಅಧಿಕಾರ ಇರೋವನೇ ನನಗೆ ಶತ್ರು ಆಗ್ತಾನೆ. ಯಾವ ಆಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಹೋದರೂ ಕೂಡ ಯಾರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರ ಇರುತ್ತೆ ಅವನೇ. ಕೈಲಾಸಾಶ್ರಮದಲ್ಲೂ ಅವನೇ ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದ. ಒಂದು ಸತಿ ಬಿಟ್ಟು ಓಡೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆ, ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಬಂದರೆ ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ರಿವೆಂಜ್ ತೊಗೋಬೇಕಂದ್ಬಿಟ್ಟು 5 ಜನ ಮಾಡುವಷ್ಟು ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೆ. ಎಣ್ಣೆ ತೆಗೆಯೋದು, ಸಾಸಿವೆಯಿಂದ ಎಣ್ಣೆ ತೆಗೆಯೋದು, ಕಡಲೆ ಬೀಜದಿಂದ ಎಣ್ಣೆ ತೆಗೆಯೋದು, ಗೋಶಾಲ ದೊಡ್ಡದಿತ್ತು ಆವಾಗ, 80 ಹಸು ಮೇಲೆ ಇತ್ತು, ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಪೌಡ್ರ್ ಮಾಡೋದು, ಗೋಧಿ ಹಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಿಷಿನಲ್ಲಿ 5 ಜನ, 2 ಡ್ರೈವರ್ಗಳು, ಮಿಷಿನ್ ಓಡಿಸೋ ಡ್ರೈವರ್ಗಳು ಪ್ಲಸ್ 3 ಜನ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಇದ್ದರು. ಅಷ್ಟು ಕೆಲಸನ ನನಗೊಬ್ಬನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು. ಅಷ್ಟೂ ಕೆಲಸ ನಾನು ಆ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸಿಂದ 5 ಜನದ ಕೆಲಸನೂ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದಿನ ಬೆಳೆ ಗೊತ್ತಾದ ಮೇಲೆ ಇನ್ನೂ ಬೇಗನೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೆ. 8 ರಜೆಗಳು ಸಿಗ್ತಾವಲ್ಲಿ, ಅಷ್ಟಮಿಗಳು 2, ಹುಣ್ಣಿಮೆಗಳು 2, ಅಮಾವಾಸ್ಯೆಗಳು 2 ಮತ್ತು ಚತುರ್ದಶಿಗಳು 2. 8 ದಿವಸ ಅಲ್ಲಿ ಅನಧ್ಯಾಯ ಇರುತ್ತೆ, ಪಾಠಗಳಿರೋದಿಲ್ಲ. ಆ 8 ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ 5 ಗಂಟೆಗೆ ಮೋಟ್ರ್ ಆನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ರಾತ್ರಿ 10 ಗಂಟೆ ತನಕ ಮಿಷಿನ್ಗಳು ಆಡ್ತಾನೇ ಇತ್ತು. ನಾನೆಲ್ಲ ಹಾಲಿಡೇಗಳಲ್ಲೇ ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಏನೇನು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಬೇಕು, ಗೋಶಾಲೆಗೆ, ಅಡುಗೆ ಮನೆಗೆ, ಮಸಾಲ ಕೂಡ ಅಲ್ಲೇ ಮಾಡ್ಕೊತಾಯಿದ್ವಿ. ಗೋಧಿ ಹಿಟ್ಟು ಆಡಿಸೋದು ಎಲ್ಲ ಸ್ಟಾಕು ಹಾಲಿಡೇಗಳಲ್ಲೇ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾಯಿದ್ದೆ. ಆದರೂ ಮತ್ತೆ ಲಘು ಸಿದ್ಧಾಂತಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದು 2 ವರ್ಷ ಓದ್ತಾರೆ, ನಾನು 6 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸ್ಬಿಟ್ಟೆ. ಅಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅವನು ಕೊಠಾರಿ ಅಷ್ಟು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು ಕೂಡ ಅವನು ರಿವೆಂಜ್. ಮತ್ತು ಅದು ಟ್ಯಾಪ್ಗಳಿರುತ್ತಲ್ಲ, ಟ್ಯಾಪ್ ಕೆಳಗಡೆ ಕೈ ತೊಳ್ಕೊತಾರಲ್ಲ, ಅದ್ರ ಕೈಗೆ ಟೈಲ್ಸ್ ಹಾಕಿದ್ದ, ಅದು ಡೈಲಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಬೇಕಂತಂದು ಭಯಂಕರವಾಗಿ ಕೋಪ ಬರ್ತಾಯಿತ್ತು. ಹೊಡೆದು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬೇಕನ್ನಿಸ್ತಾಯಿತ್ತು. ಮತ್ತು ಇಲ್ಲ, ಶಾಸ್ತ್ರದ ಮಾತು ಹೇಳಿದೆ, ಪ್ರಾರಬ್ಧ ಏನೂ ಇದೆ, ಯಾರಿಗೂ ನಾನು ಪೂರ್ವ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಹಂಗೆ ಬಲವಂತವಾಗಿ ಹಿಂಸೆ ಮಾಡಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಸಿದ್ದೀನಿ. ಆ ಪ್ರಾರಬ್ಧ ಎಲ್ಲೂ ಹೋದರೂ ಕೂಡ ಬೆನ್ನೆತ್ತು ಬರ್ತಾಯಿತ್ತದು. ಆ ಪ್ರಾರಬ್ಧದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟಿಂದ ಮತ್ತೆ ನಾನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಒಂದೂವರೆ ವರ್ಷ ಸ್ವಲ್ಪ ನೋವಾದರೂ ಕೂಡ ಅವನು ಮಾಡೋ ಟಾರ್ಚರನ್ನು ಹಂಗೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಡೀಲ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಅದೇ ಆಶ್ರಮಕ್ಕೆ ನಾನು ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಮಾಡಿ ಮಂತ್ರಿ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರು. ನನ್ನ ಕೆಳಗಡೆ ಅವನು ಬಂದುಬಿಟ್ಟ, ಆ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಕೂಡ ನನ್ನ ಕೆಳಗಡೆ ಬಂದುಬಿಟ್ಟ. ಅವನು ಒಂದು 10 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಏನೇನೋ ಆ ಹೊಸ ಕಿಚನ್ ಕಟ್ಸೋದಕ್ಕೆ ಅದು ಇದು ಫಾಲ್ತು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದ. ನಾನು ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಹಾಕಿದ್ರೇ ಅವನಿಗೆ ರೊಕ್ಕ ಬರುತ್ತೆ, ಅವನು ಕೆಲಸದವ್ರು ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಅದು ಅವನು ಮಾಡಿರೋ ತಪ್ಪು ಆದ್ದರಿಂದ ಮೇಲ್ಗಡೆಯಿಂದ ಅವನ ಮೇಲೆ ದಯೆ ತೋರಿಸಿರಲಿಲ್ಲ, ನನಗೆ ಬಿಟ್ಟುಬಿಟ್ಟಿದ್ರು. ನಿನಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅನ್ನಿಸಿದ್ರೆ ಅವನು ಮಾಡಿಸಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅವನಿಗೆ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಅವನೇ ಕಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅನ್ನೋ ಥರ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು. ಆವಾಗ ಅವನ ಮುಖ ಇಷ್ಟಾಗೋಗಿತ್ತು, ನನ್ನನ್ನು ಟಾರ್ಚರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ನಲ್ಲ, ಅವನು ಬಂದು ಮತ್ತೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಭಿಕ್ಷುಕನ ಥರ ಬೇಡಬೇಕಾದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂತು. ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ಹಂಗೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಕರ್ಮನ ನೀನು ಡೀಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾಯಿದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಸುಮಾರು 30 ಆಶ್ರಮ ಹೋದ್ರು, ಎಲ್ಲಿ ಹೋದರೂ ಕೂಡ ಯಾವನು ಅದೇ ಕರ್ಮ ಸುಮ್ಮನೆ ಒಬ್ಬನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಅವನ ತಂಟೆಗೆ ಯಾರ ತಂಟೆಗೆ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೂ ಕೂಡ ಅವನು ಬಂದು ನನಗೆ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿರ್ತಾನೆ. ಅದು ಪ್ರಾರಬ್ಧ ಕರ್ಮ, ಅದನ್ನು ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಸುಮ್ಮನೆ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ನಾವು ದೋಷ ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆಗನ ನಾವು ಮಾಡಿರೋ ಕರ್ಮ ಸೇಮ್ ಒಂದೇ ರಿಪೀಟ್ ಹೆಂಗಾಗುತ್ತೆ 30 ಆಶ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸತಿ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಅದನ್ನು ಡೀಲ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ಬೇಕು. ಅದನ್ನು ಡೀಲ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಅದು ಆ ಕೋಟ ಪೂರ್ತಿ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತೀಯ, ಯಾವಾಗ ತನಕ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತೀಯ. ಮತ್ತೆ ಅದು ಬರಲಿಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ಅಂಥ ಸಿಚುವೇಷನ್ನೇ ಬರಲಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಜುಟ್ಟು ನಮ್ಮನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋ ಅಂಥ ಒಂದು ಸಿಚುವೇಷನ್ ಮತ್ತೆ ಬರಲೇ ಇಲ್ಲ. ಅದು ಹೋಗುತ್ತೆ, ಆ ಕೋಟ ಪೂರ್ತಿ ಆಗೋಯ್ತು. ಆದ್ದರಿಂದ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಹಂಗೆ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಳ್ದಿರ ಮಾಡಿದ್ರೇ ಅದು ನಿನ್ನನ್ನು ನೈಷ್ಕರ್ಮ್ಯ ಸಿದ್ಧಿ ಕಡೆಗೆ ಎಳ್ಕೊಂಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಮತ್ತು
ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳೋದು ಉಪಾಯ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಅದನ್ನು ಹೇಳೋದಂತ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಕರ್ಮಯೋಗೋಪಾಯತ್ವಂಚ ಕರ್ಮಯೋಗೋಪಾಯತ್ವಂಚ ನೈಷ್ಕರ್ಮ್ಯ ಲಕ್ಷಣಸ್ಯ ನೈಷ್ಕರ್ಮ್ಯಲಕ್ಷಣಸ್ಯ ಜ್ಞಾನಯೋಗಸ್ಯ ಜ್ಞಾನಯೋಗಸ್ಯ ಶ್ರುತೌ ಶ್ರುತೌ ಇಹ ಚ ಇಹ ಚ ಪ್ರತಿಪಾದನಾತ್ ಪ್ರತಿಪಾದನಾತ್ ಶ್ರುತೌ ತಾವತ್ ಶ್ರುತೌ ತಾವತ್ ಪ್ರಕೃತಸ್ಯ ಪ್ರಕೃತಸ್ಯ ಆತ್ಮಲೋಕಸ್ಯ ವೇದ್ಯಸ್ಯ ಆತ್ಮಲೋಕಸ್ಯ ವೇದಸ್ಯ ವೇದನೋಪಾಯತ್ವೇನ ವೇದನೋಪಾಯತ್ವೇನ ತಮೇತಂ ತಮೇತಂ ವೇದಾನುವಚನೇನ ವೇದಾನುವಚನೇನ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ವಿವಿದಿಶಂತಿ ವಿವಿದಿಶಂತಿ ಯಜ್ಞೇನ ಯಜ್ಞೇನ ಇತ್ಯಾದಿನ ಇತ್ಯಾದಿನ ಕರ್ಮಯೋಗಸ್ಯ ಕರ್ಮಯೋಗಸ್ಯ ಜ್ಞಾನಯೋಗೋಪಾಯತ್ವಂ ಜ್ಞಾನಯೋಗೋಪಾಯತ್ವಂ ಪ್ರತಿಪಾದಿತಂ. ಪ್ರತಿಪಾದಿತಂ. ಇಹ ಅಪಿ ಚ ಇಹ ಚ ಸನ್ಯಾಸಸ್ತು ಸನ್ಯಾಸಸ್ತು ಮಹಾಬಾಹೋ ಮಹಾಬಾಹೋ ದುಃಖಮಾಪ್ತುಮಯೋಗತಃ ದುಃಖಮಾಪ್ತುಮಯೋಗತಃ ಯೋಗಿನಃ ಕರ್ಮ ಕುರ್ವಂತಿ ಯೋಗಿನಃ ಕರ್ಮ ಕುರ್ವಂತಿ ಸಂಗಂ ತ್ಯಕ್ತ್ವಾ ಸಂಗಂ ತ್ಯಕ್ತ್ವಾ ಆತ್ಮಶುದ್ಧಯೇ ಆತ್ಮಶುದ್ಧಯೇ ಯಜ್ಞೋದಾನಂ ಯಜ್ಞೋದಾನಂ ತಪಶ್ಚೈವ ತಪಶ್ಚೈವ ಪಾವನಾನಿ ಪಾವನಾನಿ ಮನೀಷಿಣಾಂ ಮನೀಷಿಣಾಂ ಇತ್ಯಾದಿ ಇತ್ಯಾದಿ ಪ್ರತಿಪಾದಯಿಷ್ಯತಿ. ಪ್ರತಿಪಾದಯಿಷ್ಯತಿ. ಚೆನ್ನಾರೆಡ್ಡಿ ಓದ್ತಾನೆ. ಕರ್ಮಯೋಗೋಪಾಯತ್ವಂ ಚ ನೈಷ್ಕರ್ಮ್ಯ ಲಕ್ಷಣಸ್ಯ ಜ್ಞಾನಯೋಗಸ್ಯ ಶ್ರುತೌ ಇಹ ಚ ಪ್ರತಿಪಾದನಾತ್ ಶ್ರುತೌ ತಾವತ್ ಪ್ರಕೃತಸ್ಯ ಆತ್ಮಲೋಕಸ್ಯ ವೇದಸ್ಯ ವೇದನೋಪಾಯತ್ವೇನ ತಮೇತಂ ವೇದಾನುವಚನೇನ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ವಿವಿದಿಶಂತಿ ಯಜ್ಞೇನ ಇತ್ಯಾದಿನ ಕರ್ಮಯೋಗಸ್ಯ ಜ್ಞಾನಯೋಗೋಪಾಯತ್ವಂ ಪ್ರತಿಪಾದಿತಂ. ಇಹ ಅಪಿ ಚ ಸನ್ಯಾಸಸ್ತು ಮಹಾಬಾಹೋ ದುಃಖ ಸಂಪ್ರಾಪ್ತ ಯೋಗೇನ ಕರ್ಮ ಕುರ್ವಂತಿ ಸಂಗಂ ತ್ಯಕ್ತ್ವಾತ್ಮಶುದ್ಧಯೇ ಯಜ್ಞೇದಾನಂ ತಪಶ್ಚೈವ ಪಾವನಾನಿ ಮನೀಷಿಣಾಂ ಇತ್ಯಾದಿ ಪ್ರತಿಪಾದಯಿಷ್ಯತಿ. ಪ್ರತಿಪಾದಯಿಷ್ಯತಿ. ಕರ್ಮಯೋಗೋಪಾಯತ್ವಂಚ ನೈಷ್ಕರ್ಮ್ಯಲಕ್ಷಣಸ್ಯ ಜ್ಞಾನಯೋಗಸ್ಯ ಶ್ರುತೌ ಇಹ ಚ ಪ್ರತಿಪಾದನಾತ್. ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರು ಭಗವಾನರಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮವಾದದ್ದು ಏನಂದರೆ ಅವರು ಏನು ತನ್ನ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಒಪಿನಿಯನ್ ಆಗಿ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ, ಪ್ರೂಫ್ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ ಅವರು. ಇದು ನಾನು ನನ್ನ ಸ್ವಂತ ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲಪ್ಪ, ಶಾಸ್ತ್ರ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡೋನ್ಬಿಟ್ಟು. ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಪ್ರಮಾಣಗಳು ಈಗೇನು ಜ್ಞಾನಯೋಗಕ್ಕೆ ಕರ್ಮಯೋಗ ಉಪಾಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಮಾಣಗಳು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಶ್ರುತೌ ಶ್ರುತವ್ ಅಂದರೆ ವೇದ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ವೇದಗಳಲ್ಲಿ. ಪ್ರಕೃತಸ್ಯ ಆತ್ಮಲೋಕಸ್ಯ ವೇದಸ್ಯ ವೇದನೋಪಾಯತ್ವೇನ ಅಂದರೆ ಆತ್ಮಲೋಕವನ್ನು ಹೊಂದೋದಕ್ಕೆ, ಜ್ಞಾನ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಓದೋದಕ್ಕೆ ಬೃಹದಾರಣ್ಯಕ ಉಪನಿಷತ್ತಲ್ಲಿ ತಮೇತಂ ವೇದಾನುವಚನೇನ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ವಿವಿದಿಶಂತಿ ಯಜ್ಞೇನ ದಾನೇನ ತಪಸ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ. ಅಂದರೆ ವೇದದ ಅನುವಚನವನ್ನು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಅಂದರೆ ಮುಮುಕ್ಷು ಆದವನು, ವಿವಿದಿಶಂತಿ ಜ್ಞಾನೇನ ಅಂದರೆ ವೇದಾಧ್ಯಯನ ಮತ್ತು ಯಜ್ಞಗಳ ದ್ವಾರ ಅಂದರೆ ಸ್ವವರ್ಣಾಶ್ರಮ ಧರ್ಮಗಳ ದ್ವಾರ ಅವನು ತನ್ನ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಕರ್ಮ ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತಾನಂದರೆ ಕೇವಲ ಮೋಕ್ಷಾರ್ಥ, ನಿಷ್ಕಾಮ ಕರ್ಮಯೋಗ. ಅದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಮೂರ್ಖರು ಇಹಲೋಕದಲ್ಲಿ ಧನ ಸಂಪತ್ತು ಪುತ್ರಾದಿಗೆ ಮತ್ತು ಆನುಶ್ರವಿಕವಾದಂಥ ಸ್ವರ್ಗಾದಿಗಳಿಗೆ ಕರ್ಮ ಮಾಡಬೇಕನ್ನೋದು ಅವರಮ್ಮಂತಾರೆ. ಅದು ನಿಕೃಷ್ಟವಾದಂಥ ಪದ್ಧತಿ ಮಾಡೋದು ಅದು ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ. ಸಣ್ಣ ವಯಸ್ಸಿನಿಂದ ನಾವೆಲ್ಲ ಕಷ್ಟ ಏನಕ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ? ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಕಳ ಸಲುವಾಗಿ ತಾನೇ ಮಾಡಿದ್ದು. ಮೇಯ್ನ್ ಗೋಲ್ ಅದೇ ಐತೆ ತಾನೆ.
ನನಗೆ ಮೋಕ್ಷ ಬರಬೇಕಂತ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಮಾಡಿದ್ದೀವ? ಇಲ್ಲ, ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಏನು 30-40 ವರ್ಷ ಏನೆಲ್ಲ ಕರ್ಮಗಳು ಮಾಡಿದೆವೋ ಕರ್ತೃತ್ವ ಭಾವದಿಂದ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಅದರ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ನೇ ಬೇರೆ ಆಗಿತ್ತು. ಅದೇ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲೇ ಒಂದು 15-20 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ ಈ ಜ್ಞಾನ ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದಿದ್ರೆ ಅದೇ ಕೆಲಸನೇ, ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮಾಡಿರೋ ಕೆಲಸನೇ ಈಶ್ವರಾರ್ಪಣ ಬುದ್ಧಿಯಿಂದ ಟರ್ನ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು. ನಾನು ಈಶ್ವರನ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಡ್ಯೂಟಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಭಾವನೆ ಚೇಂಜ್ ಅಷ್ಟೇ. ಕರ್ತೃತ್ವನ ತಗೊಳಿದ್ರೆ ಭಾವನೆಯನ್ನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಿದ್ರೆ ಅದು ಇವತ್ತು ನಿಷ್ಕಾಮ ಕರ್ಮಯೋಗಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲತೆ ಆಗ್ತಾಯಿತ್ತು. ಬಟ್ ಆವಾಗ ಕರ್ತೃತ್ವ ಭಾವದಿಂದ, ಸ್ವಾರ್ಥದಿಂದ, ಅಹಂ ಮಮ ಭಾವಗಳಿಂದ ಕರ್ಮ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಅದೀಗ ಅಂತಃಕರಣ ಶುದ್ಧಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನೀನು ಅಹಂ ಮಮ ಭಾವಗಳು ಬಿಟ್ಟು ಅದು ಕೆಳಗಡೆ ಬರ್ತದೆ, ಸಂಗಮ್ ತ್ಯಕ್ತವ ಅಂತ. ಈ ಶರೀರ ತಾದಾತ್ಮ್ಯ ಅಹಂ ಮಮ ಭಾವಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಆತ್ಮಶುದ್ಧಿ ಸಲುವಾಗಿ ಯೋಗಿಗಳು ಕರ್ಮ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕೆಳಗಡೆ ಬರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇದೊಂದು ಬೃಹದಾರಣ್ಯಕ ಉಪನಿಷತ್ತು ಇತ್ಯಾದಿನ ಕರ್ಮಯೋಗಸ್ಯ ಜ್ಞಾನಯೋಗೋಪಾಯತ್ವಂ ಪ್ರತಿಪಾದಿತಂ ಇಹ ಚಾಪಿ. ಇನ್ನು ಸ್ಮೃತಿ ಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸನ್ಯಾಸಸ್ತು ಮಹಾಬಾಹೋ ದುಃಖಮಾಪ್ತು ಅಯೋಗತಃ. ಏ ಮಹಾಬಾಹೋ, ಕರ್ಮಯೋಗ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಸನ್ಯಾಸ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಮಾಡೋದು ಕೂಡ ಕಠಿಣ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ನೀನು ಸನ್ಯಾಸ ಕೂಡ ತಗೊಳ್ಳೋದಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ನಿಷ್ಕಾಮ ಕರ್ಮಯೋಗ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಿನಗೆ ಏನು ವೈರಾಗ್ಯಕ್ಕೆ ಯಾವುದನ್ನು ಬಿಡೋದಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ನಿನಗೆ ಆತ್ಮಜ್ಞಾನ ಬೇಕಂದರೆ ಬಿಡೋದನ್ನು ಕಲಿಬೇಕು, ಬಿಡೋದಕ್ಕೆ ಮನಸ್ಸೇ ಬರಲ್ಲ. ಯೋಗಿನಃ ಕರ್ಮ ಕುರುವಂತಿ ಸಂಗಮ್ ತ್ಯಕ್ತ್ವ ಆತ್ಮಶುದ್ಧಯೇ. ಜ್ಞಾನ ನಿಷ್ಠೆ ಅನ್ನೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾರಂಥ ಯೋಗಿಗಳು ಅವರು ಕೂಡ ಕರ್ಮ ಕುರುವಂತಿ ಸಂಗಮ್ ತ್ಯಕ್ತ್ವ ಆತ್ಮಶುದ್ಧಿ, ಅಂತಃಕರಣ ಶುದ್ಧಿ ಸಲುವಾಗಿ ಅವರು ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳನ್ನು ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ರಂತೆ, ಗುರುಗಳೇ ಈಗ ಇರೋ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ಸನ್ಯಾಸ ಸಿಗೋದೇನು ಕಠಿಣ ಅಲ್ಲ, ಗೊತ್ತೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ದಂಗೆ ಗುರುಗಳು ಅಂಥವರೇ ಇದ್ದು ಸಿಕ್ಬಿಟ್ಟವ್ರೆ. ಗುರುಗಳು ಕೂಡ ಶಿಷ್ಯರ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಮರ್ಯಾದೆ ಹೆಚ್ಚು ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು ಅವರು ಬಲವಂತವಾಗಿ ಯೋಗ್ಯತೆಯನ್ನು ಕಾಣಿಸ್ದಿರೇ ಸುಮ್ಮನೆ ಟಕ ಅಂತ ದೀಕ್ಷೆ ಕೊಟ್ಬಿಡೋದು. ಇವ್ರ ಶಿಷ್ಯರು ಕೂಡ ಇಷ್ಟು ಈಸಿಯಾಗಿ ಸನ್ಯಾಸ ದೀಕ್ಷೆ ಆಗಿಬಿಟ್ರೆ, ಒಂದೇ ಸತಿ ದೊಡ್ಡ ಪೋಸ್ಟು ಸನ್ಯಾಸಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಬಂದುಬಿಟ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ನನಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋ ಭಾವನೆಯಿಂದ ಇವರು ಶಿಷ್ಯರು. ಈ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ಇವೆಲ್ಲ ಏನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಿರೇ ಸನ್ಯಾಸ ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಶಿಖಾಸೂತ್ರ ತ್ಯಾಗ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಸ್ವವರ್ಣಾಶ್ರಮ ಧರ್ಮಗಳು ಮತ್ತೆ ಹೋಗಿ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಈಗ ಅಂತಃಕರಣ ಶುದ್ಧಿಯನ್ನು ನಾವು ಹೇಗೆ ಹೊಂದಬೇಕು ಅಂತ ಆವಾಗ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ನೋಡಪ್ಪ ಇದೇ ಯೋಗಿನಃ ಕರ್ಮ ಕುರುವಂತಿ ಸಂಗಮ್ ತ್ಯಕ್ತ್ವ ಆತ್ಮಶುದ್ಧಯೇ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಆ ಥರ ಗೊತ್ತೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೋ ಸನ್ಯಾಸ ಮಾರ್ಗ ಬಂದರೂ ಕೂಡ ನಿನಗೆ ಸ್ವಾಧ್ಯಾಯ ಏನು ಶ್ರವಣ ಮಾಡ್ತೀವೋ ಶ್ರವಣ ಪುಣ್ಯನ ಉತ್ಪನ್ನ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಪರೋಪಕಾರ, ಪುಣ್ಯಾಯ ಪರೋಪಕಾರ ಪಾಪಾಯ ಪರಪೀಡನ, ಸೇವೆ ರೂಪದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನೀನು ಆ ರೋಲನ್ನು ನೀನು ಮಾಡ್ಬೋದು. ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಮಠ ಹರಿದ್ವಾರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಟೋರಿ ಇದೆ. ಈ ನಿಷ್ಕಾಮ ಕರ್ಮಯೋಗದಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಓದಿದ್ರೆ ನಿನಗೂ ನಿಷ್ಕಾಮ ಕರ್ಮಯೋಗದಲ್ಲೇ ಪ್ರೇರಣೆ ಹೆಚ್ಚು ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತವೆ. ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಮಿಷನ್, ಯಾಕಂದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋರು ಬೇಕು. ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಲು, ಸ್ಕೂಲು ಅದು ಇದು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ತಗೊಳ್ದಿರ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋರು ಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ನಿಷ್ಕಾಮ ಕರ್ಮಯೋಗದಲ್ಲೇ ಪ್ರೇರಣೆ ಸಿಗಬೇಕಂತ ಅವರು ಎಂಟೈರ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ಅದರಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ಓದಿ ಕೂಡ ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಿಷ್ಠೆ ಇದ್ದು ಶ್ರದ್ಧೆ ಇದ್ದು ಒಬ್ಬ ನರ್ಸ್ ಥರ ಹರಿದ್ವಾರ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ ಕೇವಲ 6 ಗಂಟೆ ಡ್ಯೂಟಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಸೇವೆ. ಅವನಿಗೆ 6 ಗಂಟೆ ಡ್ಯೂಟಿ ಕೊಟ್ಟರೆ 24 ಗಂಟೆ ಡ್ಯೂಟಿಗೆ ಪರ್ಮನೆಂಟಾಗಿ ಯಾವಾಗಲೂ ರೆಡಿಯಾಗಿರ್ತಾಯಿದ್ದೆ ಅಂತ. ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತು ಎಂಥದ್ದು ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಕೇಸ್ ಬಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಂತಾರೆ. ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಮಾಡೋದು, ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡೋದು, ಅದು ಆಪರೇಷನ್, ಅದು ಇದು. ಏನು ಡಾಕ್ಟ್ರು ಅಲ್ಲ, ನಾರ್ಮಲ್ಲು ಡಿಗ್ರಿ ತೊಗೊಂಡು ಬಂದಿರೋ ಆತನೇ ಫುಲ್ಲು ಇನ್ನು ಸೇವೆ 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 ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರಂತೆ. ಲಾಸ್ಟ್ ಮೂಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಆತನಿಗೆ ಆ ಜೀವನ್ಮುಕ್ತ ಸ್ಥಿತಿ ಬಂದುಬಿಟ್ಟಿತ್ತಂತೆ. ಅಲ್ಲಿದ್ದ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ಗಳು ಅವರೇ ಆತನ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನೋಡಿಬಿಟ್ಟು ಅವರೇ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದನ್ನೇ ಗಟ್ಟಿಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ನಿಷ್ಕಾಮ ಕರ್ಮಯೋಗ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಅದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಲ್ಲ. ನಿಷ್ಕಾಮ ಕರ್ಮ ಏನು ಅಹಂ ಮಮ ಭಾವಗಳಿಲ್ದಿರ ಈಶ್ವರಾರ್ಪಣ ಬುದ್ಧಿಯಿಂದ ಸೇವೆ ಮಾಡೋದು ಯಾವ ಮತದಲ್ಲಾದರೆ ಆಗಲಿ. ಸೇಂಟ್ ಮರಿಯಾ ಅಂತ ಇಟಲಿನಲ್ಲಿ ಆಕೆದು
ಏನೋ ಒಂದು ಬ್ಯೂಟಿ ಅಂತ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಕೂಡ ಬಂದಿದೆ, ವೈಟ್ ಬ್ಯೂಟಿನೋ ಏನೋ ಅಂತ ಬಂದಿದೆ. ಆ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಆ ಸ್ಟೋರಿ ಬಂದಿದೆ. ಆಕೆ 126 ವರ್ಷ ಬದುಕಿದ್ದಾಳೆ. ಆಕೆಗೆ ನೋಬೆಲ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಕೂಡ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಆಕೆದೊಂದು ಸ್ಟೋರಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಒಬ್ಬ ರೈಟರು ಇಟಲಿಯಲ್ಲಿ ಏನು ಜೀವನದ ಪರಮಾರ್ಥ ಏನು ಅಂತಹ ವಯಸ್ಸಾಗೋಗಿರುತ್ತೆ, 55-60 ವರ್ಷ ಆಗೋಗಿರುತ್ತೆ. ಜೀವನ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನೇ ಸಿಕ್ಕಿರಲ್ಲ. ಈಗ ಎರಡೆರಡು ಮದುವೆಗಳಾಗಿರ್ತವೆ, ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಡೈವರ್ಸ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಹುಡುಕಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಪಿರಿಚುಯಾಲಿಟಿ ಕಡೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಏನಾದರೂ ಇದೆಯಾ ಇದರಲ್ಲಿ ಸಾರ, ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್, ಪರಮಾನಂದ ಅಂತ ಅನ್ನಲ್ಲ. ಭಾರತ ದೇಶಕ್ಕೂ ಬಂದು ವೇದಾಂತದ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ. ಆದರೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಈ ಪರಮಾನಂದ? ಸಿಕ್ಕದಿರ ನಿಜವಾದ ಗುರುಗಳು ಯಾರಾದರೂ ಸಿಗಬೇಕಂತ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಆವಾಗ ಈ ಸೇಂಟ್ ಮರಿಯ ಅಂತ ಆಕೆಗೆ ಆವಾಗ 90 ವರ್ಷ ಮೇಲೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಆಕೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಎರಡೇ ಸತಿ ಮಾತಾಡೋದು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ. ಒಂದು ಇಷ್ಟಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಒಂದು ಸತಿ ಮಾತಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಎರಡನೇದು ಈ ರೈಟ್ರಿಗೆ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ರೈಟರ್ ಆಗಿರ್ತಾನಲ್ಲ, ಫೇಮಸ್ ಆಗಿರ್ತಾನೆ ಆತಂದು. ಇವರು ಭೂತ ಪ್ರೇತಗಳನ್ನು ಬಿಡಿಸೋರು ಕೂಡ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಮತದಲ್ಲಿ ಅವರು ಇರ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕೆಲವರು ಅವರೆಲ್ಲ ದೊಡ್ಡ ಗುರುಗಳು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಮಹಿಮಗಳು ತೋರಿಸ್ಬಿಟ್ರೆ ಸಾಕಲ್ಲ, ಹುಚ್ಚರು ಸರೆಂಡರ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತಾರೆ. ಒಂದು ಸಿದ್ಧಿಯನ್ನು ತೋರಿಸ್ಬಿಟ್ರೆ ಸಾಕು, ಎಲ್ಲ ಕುರಿಗಳ ಥರ ಒಂದು ಸರೆಂಡರ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತಾರೆ. ಆ ಥರ ದೊಡ್ಡವರೆಲ್ಲ ಭೂತ ಪ್ರೇತಗಳು ಬಿಡಿಸೋರೆಲ್ಲ ಇರ್ತಾರೆ. ಅವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಅವ್ರು ಕಲಿತಾಗ, ಹೌದು ನೀನೇನು ಹುಡುಕ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಅಂತಲ್ಲ, ನೀನು ಬಾ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಬಾ, ನಾನು ನಿನ್ನ ಕೊಡಿಸ್ತೀನಿ, ನೀನು ಆಸೆ ಇದ್ದರೆ ಹೋಗು, ನಾನು ಹುಡುಕ್ತಾ ಇರೋದು ನಿನ್ನ ಹತ್ರ ಇಲ್ಲ ಬಿಡು. ಈ ಭೂತ ಪ್ರೇತಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಬಿಡಿಸೋದು ಇದರಿಂದ ನನಗೇನಾಗುತ್ತೆ, ಯಾರಿಗೇನಾಗುತ್ತೆ, ಯಾರ ಜೀವನ ಉದ್ಧಾರ ಆಗುತ್ತೆ, ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಂತುಷ್ಟಿ ಇದೆಯಾ? ನಾನು ಹುಡುಕ್ತಾ ಇರೋದು ನಿನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕೊಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಬಿಡು ಅಂದ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಅಷ್ಟು ಬುದ್ಧಿವಂತ ಆಗಿರ್ತಾನೆ ಆತ. ಈ ಸೇಂಟ್ ಮರಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಈಕೆ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಳಗಡೆ ಶ್ರದ್ಧೆ ಇರುತ್ತೆ. ಒಂದು ಸತಿ ರೈಟರ್ಗಳೆಲ್ಲ ಇದು ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ನೀನೆಲ್ಲದನ್ನೂ ಪ್ರಪಂಚ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿ ಬಂದಿದ್ದು, ಯಾರ ಹತ್ರ ನೀನು ಸರಿಯಾಗಿ ಉತ್ತರ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂಥದ್ದೊಂದು ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಸೇಂಟ್ ಮರಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆಕೆಯನ್ನು ಒಂದು ಸತಿ ಕರೆಸ್ಬಿಟ್ಟು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ. ನನಗೆ ಸಾಕಾಗಿದೆ ಇವರೆಲ್ಲ ಡೊಂಗಿ ಬಾಬಾಗಳೆಲ್ಲ ಜೊತೆ ಹಿಂದೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು, ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಒಳಗಡೆ ಏನಿದೆ, ಇಲ್ಲ ಡಂಬಾಚಾರ ಇದೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಸರಿ ಬಿಡು, ನೀನು ಕರೀಲ್ಲ, ನಾವೇ ಕರಿತೀವಿ, ನೀನು ಜಸ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಮೀಟಿಂಗ್ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡೋಣ, ಕರೆಸ್ಬಿಟ್ಟು ಕೇಳೋಣ ಏನು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕರೆಸ್ತಾರೆ. ರೌಂಡ್ ಟೇಬಲಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಡಿನ್ನರ್ ಸಮಯ ಬರುತ್ತೆ. ಆಕೆ ಏನು ನಾವು 90 ಸಣ್ಣ ವಯಸ್ಸಿಂದ ಏನೂ ಆಹಾರ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ. ಏನಂದರೆ ಡೈಲಿ 40 ಗ್ರಾಮು ರೂಟ್ಸ್, ಅಂದರೆ ಭೂಮಿ ಒಳಗಡೆ ಬೆಳೆಯುವಂಥವು ಏನಾದ್ರು ಪದಾರ್ಥ, ಮುಳ್ಳಂಗಿ ಆಗಲಿ, ರ್ಯಾಡಿಶ್ ಆಗಲಿ, ಕಡಲೆ ಬೀಜ ಆಗಲಿ, ಇಂಥವು ರೂಟ್ಸ್ ಮಾತ್ರನೇ ತಗೊಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಇವರೆಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳ ಮೇಲೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಇರ್ತಾರೆ. ಎಷ್ಟು ಕೇಳಿದ್ರೂ ಆ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಗಂಭೀರತೆ ಇರೋರು ಟಕ ಅಂತ ಉತ್ತರ ಕೊಡಲ್ಲ, ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ನೀನು 100 ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ನೀವು ಯಾಕೆ ಹಿಂಗೆ, ಅವರು ಕೆಳಗಡೆನೇ ಗಟ್ಟಿ ನೆಲದ ಮೇಲೇ ಮಲ್ಕೊತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಹಾಸಿಗೆ ಮಂಚನೂ ಕೂಡ ಅವರು ಬಳಸೋದಿರೋದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು 40 ಗ್ರಾಮೇ ಡೈಲಿ ಊಟ ಅಷ್ಟೇ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಇನ್ನೇನು ಊಟ ಇಲ್ಲ. ನರ್ಸ್ ಆಗಿ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಾಯಿರ್ತಾರೆ. ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಲ್ಲಿ ಭಯಂಕರವಾಗಿ ನರ್ಸ್ ಆಗಿ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಾಯಿರ್ತಾರೆ. ಇನ್ನು 90 ವರ್ಷ ಸೇವೆನೇ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಆಯಮ್ಮನಿಗೆ ಅನಿಮಗರಿಮಾದ ಸಿದ್ಧಿಗಳೆಲ್ಲ ಬಂದುಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ. ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ಎಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಆ ರೈಟ್ರು ಸುಮ್ಮನೆ ಟೇಬಲ್ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರ ಫ್ರೆಂಡ್ಸು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಕೇಳ್ತಾಯಿದ್ರೆ ಆಕೆ ಒಂದೇ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ನಾನು ಈ ನರ್ಸ್ ಪದವಿಗೆ ನಾನು ತಗೊಂಡಾಗ ನಾನು ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಾಡಿದೆ, ಪಾವರ್ಟಿಗೆ ಅಂದರೆ ಈ ಕಠಿಣ ದಿನಚರ್ಯಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಾಡಿದೆ. ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿಗೆ ನಾವು ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ, ತಣ್ಣೀರಿನಲ್ಲೇ ಸ್ನಾನ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಕೆಳಗಡೆನೇ ಮಡ್ಕೊತೀನಿ, ಹಾಸಿಗೆ ಮೆತ್ತವಾದಂಥ ಆಸನಗಳು ಬಳಸೋದಿಲ್ಲ, ಆಹಾರ ಒಂದೊತ್ತೆ ತಿಂತೀನಂತ. ಒಂದೊತ್ತು ತಿನ್ನೋನು ಯೋಗಿ, 2 ಹೊತ್ತು ತಿನ್ನೋನು ಭೋಗಿ, 3 ಹೊತ್ತು ತಿನ್ನೋನು ರೋಗಿ. ನಾವು ರೋಗಿಗಳಾಗಿದ್ದೀವಿ, ಇನ್ನೂ ಭೋಗಿಗಳಿಗಿಂತ ವರಸ್ಟ್ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ. ಇನ್ನು 2 ಹೊತ್ತಿಗೆ ಕೈಲಾಸಾಶ್ರಮದಲ್ಲಿ 2 ಹೊತ್ತೇ ಇದ್ದಿದ್ದು, ಅಲ್ಲೂ ಈಗ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಟಿಫನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಹಂಗಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಇನ್ನು
ನಾನು ಆ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಾಡಿದ್ದೀನಲ್ಲ ಆ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆಗೆ ನಡ್ಕೊತಾ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ತಗೋಬೇಕು. ಏನಾದರೂ ನನಗೆ ವಚನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮೌನ ವಚನ ಆರಂಭ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಮಾತಾಡಬಾರ್ದು. ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಬೆಲೆ ಕೊಟ್ಟಂಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಿರನೇ ನೋಡಬೇಕು, ಯುಕ್ತಿಗಳಿಂದ ಬಳಸೋ ಥರ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಬೇಕು. ಬೆಳೆ ಇರಲ್ಲ ಅಂಥ ಮೌನಗಳು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ. ಪ್ರಾಣ ಹೋಗ್ತಿದ್ರು ಕೂಡ ಆ ನಿಯಮವನ್ನು ಭಂಗ ಮಾಡ್ಕೋಬಾರ್ದು. ಈಗ ಪರೀಕ್ಷಿತ ಮಹಾರಾಜು ಕಾಡಲ್ಲಿ ಹುಡ್ಕೊಂತ ಅಲ್ಲಿ ಶಮಿಕ ಮಹಾರಾಜನು ಗೋಶಲದಲ್ಲಿ ಮೌನ ವ್ರತ ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ. ರಾಜ ಬಂದಿದ್ದಾನಲ್ಲ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಪುಸ್ತಕಂತ ಎದ್ದೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಮಾತಾಡಲು ಹೋಗಲಿಲ್ಲ. ತನ್ನ ವ್ರತದಿಂದ ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆನೂ ಮುಂದಾಗಲಿಲ್ಲ. ಸತ್ತೋಗಿರೋ ಹಾವನ್ನು ಕತ್ತಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಕಿಸಕ್ಕೆ ಕಂಡಿಲ್ಲ, ಪಿಸಕ್ಕೆ ಕಂಡಿಲ್ಲ. ಹಂಗೆ ನಿಯಮಗಳಿಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಹಂಗೆ ಆಚರಣೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಮಾತೇ ಆಡಬಾರ್ದು. ಏನೋ ಒಂದು ಯುಕ್ತಿಯಿಂದ ಹೆಂಗೆ ನಡೆಸ್ಬೇಕಂತ ಇದು ಮಾಡಬೇಕು. ಈಗ ಮೊದಲನೇ ಸತಿ ಅಲ್ಲ, ಈಗ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಮುಂದೆ ಆದರೆ ಆ ಥರ ನಿಯಮ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಮುಂಚೆನೇ ಏನೆಲ್ಲ ಬೇಕೋ ಅದು ಎಲ್ಲ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಮೌನ ಆಚರಣೆ ಮಾಡಿದಾಗ. ಅಷ್ಟು ಈಸಿಯಾಗಿ ಮಾತಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಹೋಯ್ತು, ಮೌನ ಭಂಗ ಆಗೋಗುತ್ತೆ. ಅವ್ರು ನೋಡಿ ಮಾಡಿರೋ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಅದನ್ನು ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅಂಥ ಸ್ಥಿತಿಗೆ 90 ವರ್ಷದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಡೈಲಿ ಕೇವಲ 3 ತಾಸಿಗಿಂತ ಇನ್ನೂ ಕಡಿಮೆನೂ ಮಲಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಮಲಗ್ತಾನೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಇದೇನು ಆಹಾರ ತಗೊಳ್ಳಿದ್ರೆ ನಿದ್ದೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? ಇವೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾಯಿದ್ರೆ ಆ ರೈಟ್ರ್ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇವೆಲ್ಲ ಸುಮ್ಮನೆ ಏನು ಇಷ್ಟು ಫೇಮಸ್ ಆಗಿರೋರು ಅಷ್ಟು ಕೆಳಗಡೆ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಮಲ್ಕೊಂತಾರ ಅಂತ ಡೌಟ್ ಪಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ. ಸರಿ, ಅದೆಲ್ಲ ಡಿನ್ನರೆಲ್ಲ ಆದಮೇಲೆ ಇವನ ರೂಮ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಮಲ್ಕೊಂತಂದರೆ ಇವನ ರೂಮ್ ಮುಂಚೆನೇ ಹಾಲ್ ಥರ ಇರುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲೇ ಹಾಲಲ್ಲೇ ಕೆಳಗಡೆ ಮಲ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಪರ್ಕೆ ಅದು ಇದು ಬಿಡೋ ಅಂಥ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲೇ ಮಲ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಆಕೆಗೇನು ರೂಮು ಅದು ಇದು ಬೇಕಾಗಿರ್ತಿಲ್ಲ. ಈತ ಕಾಲು ತಟ್ಟಿ ಬಿದ್ದೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ನೋಡಿದ್ರೆ ಆಕೆ ಮಲಗಿದ್ದಾರೆ. ಓಹೋ, ಅಯ್ಯೋ, ಇಷ್ಟು ಫೇಮಸ್ ಫಿಗರು ಇಷ್ಟು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕೆಳಗಡೆ ಮಲ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾಳೆ ಅಂತ. ಮತ್ತು ಬೇಗನೆ ಅವ್ರು ನಿದ್ದೆ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ಅರ್ಧ ರಾತ್ರಿ ನಿದ್ದೆ ಬರೋದಿಲ್ವಲ್ಲ. ಒಂದು ಬಾಲ್ಕನಿ ಇರುತ್ತೆ ಹಿಂಗೆ, ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್, ದೊಡ್ಡ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ. ಅಲ್ಲಿ ಅವನು ಸ್ವಲ್ಪ ಚಾಯ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕುಡಿಬೇಕಂತ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಂತ ನೋಡ್ತಾನೆ. ಅಲ್ಲಿ ಆಕೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಕುರ್ಸಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಹೊರಗಡೆ ಕೂತಿದ್ದಾಳೆ. ಸುತ್ತಲೂ ಪಕ್ಷಿಗಳು, ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಪಕ್ಷಿಗಳು ಇಷ್ಟಿಷ್ಟು ಎತ್ತು ಎಲ್ಲ ಆಕೆಗೆ ನಿರ್ಭಯದಿಂದ ಆಕೆ ಜೊತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಥರ ಅಲ್ಲೇ ಸುತ್ತಲೂ ಇದ್ದಾವೆ. ಮನುಷ್ಯರು ನೋಡ್ತಾನೆ ಎದ್ದು ಓಡೋಗ್ಬಿಡ್ತಾವೆ ಆ ಪಕ್ಷಿಗಳು. ಇದು ಆಶ್ಚರ್ಯದಿಂದ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಅಯ್ಯೋ, ಏನಿದು ವಿಚಿತ್ರ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಈತ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಸೌಂಡ್ ಮಾಡ್ದಿರಲ್ಲ, ಹಿಂದ್ಗಡೆ ನಿಂತಿರ್ತಾನೆ. ಆಕೆ ಮುಂದ್ಗಡೆನೇ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಏನು ನೀನು ಹುಡುಕ್ತಾ ಇದ್ದಲ್ಲ ಪರಮಾನಂದ ಸಿಗ್ತಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾಳೆ. ಇದನ್ನು ಇನ್ನೂ ಶಾಕ್ ಆಗೋದು, ನಾನು ಹಿಂದ್ಗಡೆಯಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೇನಂತ ಈಕೆಗೆ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಅಂತ. ಇಲ್ಲ ಅಮ್ಮ, ಇನ್ನೂ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತ. ನೋಡಪ್ಪ, ಏನಾದರೂ ಯಾವುದೇ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಂದ್ರೆ ಅಂದರೆ ನಾನು ಯಾಕೆ ಡೈಲಿ 40 ಗ್ರಾಮ್ ಮೂಲಗಳು ತಿಂತೀನಿ ಅಂದರೆ, ರೂಟ್ಸ್ ತಿಂತೀನಿ ಅಂದರೆ, ಯಾವುದೇ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನೀನು ಡೀಪಾಗಿ ರೂಟ್ ಲೆವೆಲ್ ತನಕ ಹೋಗಬೇಕು. ಆ ರೂಟ್ ಲೆವೆಲ್ ತನಕ ಹುಡ್ಕೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿನಗೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ದುಃಖ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ದುಃಖ ನಿವೃತ್ತಿಗೆ ಹೊರಗಡೆನೇ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸು. ದುಡ್ಡು ಬೇಕನ್ನೋದು, ಆಸ್ತಿ ಬೇಕನ್ನೋದು ಅದು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಲ್ಲ. ದುಃಖದ ಮೂಲ ಏನು? ರೂಟ್ ಕಾಸು ದುಃಖ ಏನು? ಈ ಶರೀರ ಜೊತೆ ಇರೋ ತಾದಾತ್ಮ್ಯ. ಆ ಶರೀರ ಜೊತೆ ಇರೋ ತಾದಾತ್ಮ್ಯ ಯಾಕೆ ಬಂತು? ಅಜ್ಞಾನ, ಅವಿದ್ಯೆ. ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಹೋಗ್ಬೇಕಲ್ಲ ದುಃಖದ ಮೂಲ ಕಾರಣ. ದುಃಖದ ಮೂಲ ಕಾರಣ ಅವನು ಇವನು, ದುಡ್ಡು ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋದು, ಆಸ್ತಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋದು, ಇದಾ ಮೂಲ ಕಾರಣ. ಅದು ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ಕಾರಣ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೂಲ ಕಾರಣ ಏನು? ಆ ಮೂಲ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕಲ್ಲ. ಯಾವುದೇ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಹುಡುಕಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀನು ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಆ ಸಮಸ್ಯೆಯ ಮೂಲವನ್ನು ಹುಡುಕು. ಆ ಮೂಲವನ್ನು ತೆಗೆದಾಕ್ಬಿಟ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ನೀನು ಹುಡುಕ್ತಾ ಇರೋ ಸ್ಥಿತಿ ನಿನಗೆ ಸಿಕ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ಆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ 90 ವರ್ಷ ಆ ವಯಸ್ಸು ಇಂಥ ಸಿದ್ಧಿ ಇದ್ದಾಗಲೂ ಕೂಡ 20 ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಲ್ಲಿದ್ದು ನರ್ಸ್ ಥರ ಎಲ್ರಿಗೂ ಸೇವೆನೇ ಮಾಡ್ತಾಯಿರ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ಅಂಥ ನಿಷ್ಕಾಮ ಕರ್ಮಯೋಗದ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಆಲಸ್ಯ ಗುಣ, ತಮೋ ಗುಣ, ಮನಸ್ಸು ಸೇವೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ತಿರಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದಾಗ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲೋ ನಾವು ತಮೋ ಗುಣಕ್ಕೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಇದು ಮೇಯ್ನು ಟಾರ್ಗೆಟು. ಅದರ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅದರ ಮೇಲೆ ಮನಸ್ಸು ಬರೋದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳಂತಿದ್ರು, ನಮ್ಮ ಅಲ್ಲಿರೋ ಕೊಠಾರಿ ಇದ್ದಾನಲ್ಲ,
ಆತನಿಗೆ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ಗಳಿಗೆ ಯಾವತ್ತೂ ಬಲವಂತವಾಗಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಎಲ್ಲರಿಗೆಲ್ಲ ಕೆಲಸ ತೊಗೊಂಬಿಡ್ಬೇಕಂತ, ಯಾರು ತಪ್ಪಿಸ್ಕೋಬೇಕಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವನ ಹತ್ರ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ಕೆಲಸ ತೊಗೋಬೇಕನ್ನೋದು ಅವ್ರಿಗಿರುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳು ಅವ್ನಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾಯಿದ್ರು, ಅಲ್ಲಪ್ಪ, ಒಬ್ಬನು ಹೆಚ್ಚು ಕೆಲಸ ಹೇಳ್ದಿರನ್ನ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದಾನೆ, ಇನ್ನೊಬ್ಬನು ಹೇಳಿದ್ರು ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾಯಿಲ್ಲ, ಏನಿರ್ಬೋದು ಕಾರಣ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು. ಅವ್ನಿಗೆ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಬರಲಿಲ್ಲ ಉತ್ತರ. ಕಾರಣ ಏನಂದರೆ ಅವನಿಗೆ ಈ ನಿಷ್ಕಾಮ ಕರ್ಮಯೋಗದ ಪ್ರಯೋಜನ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನಾನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ದುಃಖ ಆಯಾಸ ಬರುತ್ತೆ, ಅದರಿಂದ ನನಗೆ ₹1 ಕೂಡ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ, ನನಗೇನು ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಭಾವನೆ ಇದ್ದವನಿಗೆ ಆ ಸೇವೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಮನಸ್ಸು ಬರಲ್ಲ. ಈ ತತ್ವವನ್ನು ಯಾರು ಸರಿಯಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೋ ಮಾಡಿದ್ದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೂಡ ನನ್ನ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಬೀಳುತ್ತೆ. ನನ್ನಲ್ಲಿನ್ನೂ ಆ ಜ್ಞಾನದ ಮಾತುಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಪದದ ಅರ್ಥವೂ ನನಗೆ ತಿಳಿತಾ ಇದೆ, ಆದರೆ ಆ ಪರಮಾನಂದ ಸ್ಥಿತಿ ನಾನಿನ್ನೂ ಹೊಂದೋದಕ್ಕಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ನನ್ನಲ್ಲಿನ್ನೂ ಅಂತಃಕರಣದಲ್ಲಿ ಮಲಿನತೆ ಇದೆ, ಪಾಪದ ಮೂಟೆ ಇದೆ. ಆ ಪಾಪದ ಮೂಟೆಯನ್ನು ನಾನು ಕರಗಿಸ್ಕೋಬೇಕಂದ್ರೆ ಪುಣ್ಯದ ಕೆಲಸಗಳೇ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದರಿಂದ ಎಷ್ಟು ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೋ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿದಾಗೆಲ್ಲ ಆ ಪುಣ್ಯದ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಶರೀರದಿಂದ ನಿಷ್ಕಾಮ ಕರ್ಮಯೋಗ, ಮನಸ್ಸಿಂದ ಉಪಾಸನೆ, ಬುದ್ಧಿಯಿಂದ ಈ ಥರ ಸ್ವಾಧ್ಯಾಯ ವಿಚಾರಗಳು, ಈ ಥರ 3 ಪ್ರಕಾರದಲ್ಲೂ ನಾನು ಆ ಈಶ್ವರಾರ್ಪಣ ಬುದ್ಧಿಯಿಂದ ಒಂದೇ ಲಕ್ಷ್ಯ, ಅಂತಃಕರಣ ಶುದ್ಧಿದ್ವಾರ ಜ್ಞಾನನಿಷ್ಠ, ಇಷ್ಟೇ ಟಾರ್ಗೆಟ್. ಈ ಗೋಲು ಸರಿಯಾಗಿ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಿರೋವನಿಗೆ ಆವಾಗ ಅವನು ಇನ್ನೂ ಹುಡುಕುತ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಪುಣ್ಯ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಬೇಕು. ಎಷ್ಟು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಷ್ಟೇ ಮಾಡೋದೇನು, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಲ್ಲ. ಬೇಗನೆ ಪಾಪಕ್ಷಯ ಆಗೋಗಿದ್ರೆ ಬೇಗ ಜ್ಞಾನನಿಷ್ಠೆ ಬಂದು ಬೇಗ ಮೋಕ್ಷನ ಹೊಂದಬೋದು. ಡಿಲೇ ಯಾಕೆ ಮಾಡೋದು, ಪೋಸ್ಟ್ಪೋನ್ ಯಾಕೆ ಮಾಡೋದು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಥರ ನಿಷ್ಕಾಮ ಕರ್ಮಯೋಗ ಮಾಡಿದ್ದವರೇ ಈ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬರೋದು. ಗುರುಗಳು ಕೃಪಾ ಕೂಡ, ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳು ತಾತ ಗುರುಗಳು ಋಷಿಕೇಶ್ ಕೈಲಾಸ ಬಡೆ ಮಹಾರಾಜು ಅವರು ಉತ್ತರ ಕಾಶಿನಲ್ಲಿ ಹೋಗಿರ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಇಲ್ಲೇ ಸುಮಾರು ಜನಕ್ಕೆ ಪಾಠ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ವಯಸ್ಸು ಕೂಡ ಆಗೋಗಿರುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೂ ಇನ್ನು ಪಾಠಗಳು ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ, ನಾನು ಕೇವಲ ನಿಧಿಧ್ಯಾಸನಕ್ಕೆ ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಹೋಗಿರ್ತಾರೆ. ಅಂಥವರು ನಮ್ಮ ತಾತ ಗುರುಗಳು ಬ್ರಹ್ಮಚಾರ್ಯ ಅವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರು ಏನು ಕೇಳ್ದಿರೇ ಯಾರಿಗೆ ಏನು ಬೇಕು ಆ್ಯಂಬುಲೆನ್ಸ್ ಥರ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರಂತೆ. ಎಲ್ಲ ಸಾಧುಗಳ ಹತ್ರ ಹೋಗೋದು, ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಔಷಧಿ ಬೇಕು ಔಷಧಿ ತೊಗೊಂಡೋಗಿ ಕೊಡೋದು, ಅನ್ನ ಭಿಕ್ಷಾಟನೆ ಧರ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಭಿಕ್ಷಾಟನೆ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಕೊಡೋದು, ಅದು ಇದು ಮಾಡೋದು, ಬರೀ ಇದೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರಂತೆ. ಯಾರ ಹತ್ರನೂ ನನಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡು ಅಂತ ಯಾರು ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡೇ ಇಲ್ಲವಂತೆ. ಸುಮಾರು 1 ವರ್ಷ ಈತ ಮಾಡೋ ಸೇವೆಯನ್ನು ನೋಡಿ ಆ ಕೈಲಾಸದ ಬಡೆ ಮಹಾರಾಜ ಕರೆಸಿಬಿಟ್ಟು, ನೋಡಪ್ಪ, ನಾನು ಯಾರಿಗೂ ಪಾಠನೇ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಾನು ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಾಡಿದ್ದೆ, ನಿನ್ನ ಸೇವೆ ಗುಣ ಇಂದ ನನಗೆ ಎಷ್ಟು ಪ್ರೇರಣೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ನಾನು ನೀನು ತುಂಬ ಇಷ್ಟದಿಂದ ನಾನು ನಿನಗೆ ಪಾಠ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಬೇಕಂತ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ, ನೀನು ಓದೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರಂತೆ. ಹಾಂ, ಓದ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರಂತೆ. ಆ ಸೇವಾ ಗುಣ ಗುರು ಕೃಪಾ ಅನ್ನೋ ಕೂಡ ಗೆದ್ದು ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅದು ಗುರು ಕೃಪಾ ಇದ್ದಾಗ ನಮ್ಮ ತಾತ ಗುರುಗಳು ಹೇಳ್ತಿದ್ರಂತೆ, ಒಂದು ಸತಿ ಪಾಠ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ಪಾಪ ಮಿಕ್ಕಿದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ರೂಮಿಗೆ ಹೋಗಿ ಕಂಠಸ್ಥ ಮಾಡಿ ಏನು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು ಮತ್ತೆ ಒಪ್ಸೋದಕ್ಕಾಗ್ತಿಲ್ವಂತೆ. ನಮ್ಮ ತಾತ ಗುರುಗಳಿಗೆ ಇದನ್ನು ನಾನು ಮುಂಚೆನೇ ಎಲ್ಲ ಓದಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಹಂಗೆ ಕಂಠಸ್ಥ ಆಗ್ತಾಯಿತ್ತಂತೆ. ಗುರುಕೃಪಾಯಿಂದ ಅದು ಅಂಥ ಒಳ್ಳೆಯ ಸ್ಥಿತಿ ಬಂದುಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಪಾಠನ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡೋದರಿಂದ ಯಾವುದೇ ಜೀವನ್ಮುಕ್ತ ಪುರುಷರಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ನೀವು, ಅವರು ಆ ಸಾಧನಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಅವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟಿರ್ತಾರಂತೆ. ಏನೂ ಕಷ್ಟಪಡ್ತಿರಲಿ ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಸಿಗೋವಂಥದ್ದಲ್ಲ ಮೋಕ್ಷ. ಇದು ಎಲ್ಲ ಓಪನ್ನೇ ಇದೆ, ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಏನು ನಾವು ಬಚ್ಚಿಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆ ಜ್ಞಾನಸ್ಥಿತಿ ಪರಮಾನಂದ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿ ನೋಡಿ, ಮತ್ತೆ ಸಿಗಲ್ಲ. ಈ ಸ್ಟೆಪ್ಪು ಕ್ಲಿಯರ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಸಿಗೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಒಂದು ಗಟ್ಟಿಗೆ ಇಟ್ಕೋಬೇಕಷ್ಟೆ. ಇರೋ ಅಷ್ಟು ದಿವಸ ಶ್ವಾಸ ಆ ಬ್ರಹ್ಮ ಅನುಭವ ಪರ್ಯಂತ 3 ವಿಧದಲ್ಲೂ ನಾವು ಅಲರ್ಟ್ ಆಗಿದ್ವಾ, ಶರೀರದಿಂದ ನಿಷ್ಕಾಮ ಕರ್ಮಯೋಗ, ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಉಪಾಸನೆ, ಬುದ್ಧಿಯಿಂದ ಈ ಥರ ಜ್ಞಾನದ ವಿಚಾರ. ಈ 3 ವಿಧದಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಥರ ಈಶ್ವರಾರ್ಪಣ ಬುದ್ಧಿಯಿಂದ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸಾಧನೆ ಮಾಡ್ಕೊತ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಒಂದು ದಿವಸ ಅದೇ ಬಿಟ್ಟುಬಿಡುತ್ತೆ. ಆ ಕೋಟ ಪೂರ್ತಿ ಆದಮೇಲೆ ಅದು ಬಿಟ್ಟುಬಿಟ್ರೆ ಇನ್ನು ಮತ್ತಿನ್ನೇನು ಅವಶ್ಯಕತೆನೇ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ
ಯೋಗಿನಃ ಕರ್ಮ ಕುರ್ವಂತಿ ಸಂಗಮ್ ತ್ಯಕ್ತ್ವ ಆತ್ಮಶುದ್ಧಯೇ ಅಂತ. ಅವರು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಈ ಥರ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಗೊತ್ತೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಈ ಮಾರ್ಗಕ್ಕೆ ಬಂದುಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಬಟ್ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪುಣ್ಯನ ಉತ್ಪನ್ನ ಮಾಡೋ ಅಂಥ ಒಂದು ಸೇವೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಅದೋ ಇದೋ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ಯಜ್ಞೋದಾನ ತಪಶ್ಚೈವ ಪಾವನಾನಿ ಮನೀಷಿನಾಂ 18ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಕರ್ಮದ ಮಾತೇ ಕೇಳಬೇಕು. ಯಜ್ಞಾದಾನ ತಪಶ್ಚೈವ ನಾ ತ್ಯಾಜ್ಯಂ ಅಂತ ಅದನ್ನು ಬಿಡಲೇಬಾರ್ದು, ಅದು ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಯಾಕಂದರೆ ಮನೀಷಿನಾಂ ಪಾವನಾನಿ, ಮನುಷ್ಯನಂದ್ರೆ ಬುದ್ಧಿವಂತರು, ಮನೀಷ ಅಂದರೆ ಜ್ಞಾನ ಹೊಂದಿರೋಂಥವ್ರು, ಜ್ಞಾನ ನಿಷ್ಠೆಗೆ ಹೋಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಅಂಥ ಸ್ಟಾಪ್ ಲೆವೆಲ್ ಇರುವಂಥವ್ರು ಕೂಡ ಯಜ್ಞೋದಾನ ತಪಶ್ಚೈವ ಪಾವನ, ಇವರು ಪ್ಯೂರಿಫೈಡ್. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅವರು ಇದನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿರೋರು ಜ್ಞಾನ ನಿಷ್ಠೆಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ 18ನೇ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅದು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲೇ ಬಂದು ನಾವು ಹುಡ್ಕೋಬೇಕು. ಮಿಸ್ಟೇಕು ಸಾಧನ ಚತುಷ್ಟಯ ಸಂಪತ್ತಿಗಳಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ, ಇದರಲ್ಲೇ ಕಮ್ಮಿ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಕಮ್ಮಿಯನ್ನು ನಾವು ಹುಡುಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊತ ಹೋಗ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಇತ್ಯಾದಿ ಪ್ರತಿಪಾದಯಿಷ್ಯತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ನನುಚ ಅಭಯಂ ಸರ್ವಭೂತೇಭ್ಯೋ ದತ್ವಾ ನೈಷ್ಕರ್ಮ್ಯಮಾಚರೇತ್ ಇತ್ಯಾದೋ ಕರ್ತವ್ಯ ಕರ್ಮ ಸನ್ಯಾಸಾದ್ ಅಪಿ ನೈಷ್ಕರ್ಮ್ಯ ಪ್ರಾಪ್ತಿಂ ದರ್ಶಯತಿ ಲೋಕೆ ಚ ಕರ್ಮಣಾಂ ಅನಾರಂಭಾತ್ ನೈಷ್ಕರ್ಮ್ಯಂ ಇತಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧತರಂ ಅತಃ ಚ ನೈಷ್ಕರ್ಮ್ಯಾರ್ಥಿನಃ ಕಿಂ ಕರ್ಮಾರಂಭೇನ ಇತಿ ಪ್ರಾಪ್ತಂ ಅತ ಆಹ ನ ಚ ಸನ್ಯಸನಾದೇವ ಇತಿ ನ ಅಪಿ ಸನ್ಯಸನಾದ್ ಏವ ಕೇವಲಾತ್ ಕರ್ಮ ಪರಿತ್ಯಾಗ ಮಾತ್ರಾತ್ ಏವ ಜ್ಞಾನರಹಿತಾತ್ ಸಿದ್ಧಿಂ ನೈಷ್ಕರ್ಮ್ಯ ಲಕ್ಷಣಾಂ ಜ್ಞಾನಯೋಗೇನ ನಿಷ್ಠಾಂ ಸಮಧಿಗಚ್ಚತಿ ನ ಪ್ರಾಪ್ನೋತಿ. ಕಸ್ಮಾತ್ ಪುನಃ ಕಾರಣಾತ್ ಕರ್ಮಸನ್ಯಾಸ ಮಾತ್ರಾತ್ ಏವ ಜ್ಞಾನರಹಿತಾತ್ ಸಿದ್ಧಿಂ ನೈಷ್ಕರ್ಮ್ಯ ಲಕ್ಷಣಾಂ ಪುರುಷೋ ನ ಅಧಿಗಚ್ಚತಿ ಇತಿ ಹೇತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷಾಯಾಂ ಆಹ. ಇಲ್ಲಿ ಕನಕ ನನು ಚ ಅಭಯಂ ಸರ್ವಭೂತೇಭ್ಯೋ ದತ್ವಾ ನೈಷ್ಕರ್ಮ್ಯಮಾಚರೇತ್ ಇತ್ಯಾದೌ ಕರ್ತವ್ಯ ಕರ್ಮ ಸನ್ಯಾಸಾತ್ ಅಪಿ ನೈಷ್ಕರ್ಮ್ಯ ಪ್ರಾಪ್ತಿಂ ದರ್ಶಯತಿ ಲೋಕೆ ಚ ಕರ್ಮಣಾಂ ಅನಾರಂಭಾತ್ ನೈಷ್ಕರ್ಮ್ಯಂ ಇತಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧತರಂ ಅತಃ ಚ ನೈಷ್ಕರ್ಮ್ಯಾರ್ಥಿನಃ ಕಿಂ ಕರ್ಮಾರಂಭೇನ ಇತಿ ಪ್ರಾಪ್ತಂ ಅತ ಆಹ ನ ಚ ಸನ್ಯಾಸನಾತ್ ಏವ ಇತಿ ನ ಅಪಿ ಸನ್ಯಸನಾದ್ ಏವ ಕೇವಲಾತ್ ಕರ್ಮ ಪರಿತ್ಯಾಗ ಮಾತ್ರಾತ್ ಏವ ಜ್ಞಾನರಹಿತಾತ್ ಸಿದ್ಧಿಂ ನೈಷ್ಕರ್ಮ್ಯ ಲಕ್ಷಣಂ ಜ್ಞಾನಯೋಗೇನ ನಿಷ್ಠಾಂ ಸಮಧಿಗಚ್ಚತಿ ನ ಪ್ರಾಪ್ನೋತಿ. ಕಸ್ಮಾತ್ ಪುನಃ ಕಾರಣಾತ್ ಕರ್ಮಸನ್ಯಾಸ ಮಾತ್ರ ಏವ ಜ್ಞಾನರಹಿತಾತ್ ಸಿದ್ಧಿಂ ನೈಷ್ಕರ್ಮ್ಯ ಲಕ್ಷಣಂ ಪುರುಷೋ ನ ಅಧಿಗಚ್ಚತಿ ಇತಿ ಹೇತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷಾಯಾಂ ಆಹ.
ಪೂರ್ವ ಪಕ್ಷಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ನನು ಚ, ನನು ಅಂದರೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಪೂರ್ವ ಪಕ್ಷಿ, ನನು ಅಂದರೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಅಂತಾರೆ ಹಂಗಾದರೆ ಅಂತ, ತೆಲುಗುನಲ್ಲಿ ಅಟ್ಲೈತೆ ಅಂತ. ನನು ಚ ಅಭಯಂ ಸರ್ವಭೂತೇಭ್ಯೋ ದತ್ವಾ ನೈಷ್ಕರ್ಮ್ಯಂ ಆಚರೇತ್. ಇದು ಶ್ರುತಿ ವಾಕ್ಯನೇ. ಸನ್ಯಾಸ ತಗೊಳ್ಳೋರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೂ ಅಭಯಂ ಸರ್ವಭೂತೇಭ್ಯೋ ದತ್ವ, ಎಲ್ಲ ಭೂತಗಳಿಗೂ ಅಭಯ ಕೊಡಬೇಕು. ನಾಯಿ ಮಲ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆಗನ ದೂರದಿಂದ ಕಲ್ಲು ದಿಟ್ಕೊಂಡು ಹೊಟ್ ಅಂತ ಎಬ್ಸೋದಲ್ಲ. ಅದರ ನಿದ್ದೆ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೈಡಿಂದ ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಸೈಡ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ಬೇಕು. ಇದು ಸನ್ಯಾಸಿ ಲಕ್ಷಣ. ಸನ್ಯಾಸಿಗೆ ಅಹಿಂಸೋ ಪರಮೋ ಧರ್ಮ. ತುಂಬ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಈ ಶರೀರ ನಿಮಿತ್ತದಿಂದ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಜೀವಿಗೆ ಯಾವುದೇ ತೊಂದರೆ ಆಗಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿರಬೇಕು. ಇನ್ಸೆನ್ಸಿಟಿವಿಂದ ಹಿಂಸೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಠಾಕ ಅಂತ ಸೊಳ್ಳೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಠಾಪ್ ಅಂತ ಹೊಡೆದು ಬಿಡೋದಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ಓಡಿಸೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡು. ಓಡಿಸೋದ್ರಿಂದ ಕೂಡ ಸೊಳ್ಳೆ ದೂರ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂಸಾವೃತ್ತಿಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಇದು ಕೊಡಬಾರ್ದು. ಸನ್ಯಾಸ ಯಾವುದನ್ನು ತುಂಬ ಸಾಧುವಾಗಿರಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಅಭಯಂ ಸರ್ವಭೂತೇಭ್ಯೋ ದತ್ವ ನೈಷ್ಕರ್ಮ್ಯಂ ಆಚರೇತಂತ. ಆದರೆ ಸನ್ಯಾಸ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಕರ್ಮ ತ್ಯಾಗನೇ ಇದೆ ಅಲ್ಲ. ನೀನೇನೋ ನಮ್ಮನ್ನು ಇತ್ಯಾದವು ಕರ್ತವ್ಯ ಕರ್ಮ ಸನ್ಯಾಸಾದಪಿ, ಕರ್ತವ್ಯ ಕರ್ಮಗಳು ಏನು ಕರ್ತವ್ಯ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಡ್ಯೂಟಿ ಇರುತ್ತೋ ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ನೈಷ್ಕರ್ಮ್ಯ ಪ್ರಾಪ್ತಿಂ ದರ್ಶಯತಿ. ಶಾಸ್ತ್ರನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಸರ್ವಕರ್ಮ ಸನ್ಯಾಸನ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತಾರೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ದರ್ಶಯತಿ ಲೋಕೇಚ ಕರ್ಮಣಂ. ನೀನೇನೋ ನಮ್ಮನ್ನು ಬಲವಂತವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಕೈಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಸ್ತಿದ್ದೆಲ್ಲಪ್ಪ. ಅನಾರಂಭಾತ್ ನೈಷ್ಕರ್ಮ್ಯಮಿತಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧತರಂ ಅತಃ ಚ ನೈಷ್ಕರ್ಮ್ಯಾರ್ಥಿನಃ ಕಿಂ ಕರ್ಮಾರಂಭೇನ ಇತಿ ಪ್ರಾಪ್ತಮತಃ. ಕರ್ಮಗಳು ಬಿಡೋದ್ರಿಂದನೇ ಜ್ಞಾನನಿಷ್ಠೆಯನ್ನು ಹೊಂದೋವಾಗ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಜ್ಞಾನನಿಷ್ಠೆಯನ್ನು ಹೊಂದಬೇಕಂತ ಯಾವ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾನೆ? ಏನಪ್ಪ ನಾರಾಯಣ ಚೈತನ್ಯ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ದಿರನೇ ಜ್ಞಾನ ಸಿದ್ಧಿಯನ್ನು ಹೊಂದಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಒಂದು ಶ್ರುತಿ ವಾಕ್ಯ. ಈ ಶ್ರುತಿ ವಾಕ್ಯ ಕರ್ಮಗಳು ಮಾಡಿ ಜ್ಞಾನ ಸಿದ್ಧಿಯನ್ನು ಹೊಂದಬೇಕಂತ. ಎರಡು ಆಪ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಯಾವುದು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಕರ್ಮಗಳು ಮಾಡದೇ ಇದ್ದು ಜ್ಞಾನ ಸಿದ್ಧಿನ ಹೊಂದೋದನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯಾರೇ ಆಗಲಿ. ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ ಹೊಂದೋದಕ್ಕಿಂತ ಮಾಡ್ದಿರನೇ ಹೊಂದೋದು ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ನಚ ಸನ್ಯಾಸನಾದೇವ ಇತಿ ನಾಪಿ ಸನ್ಯಾಸನಾದೇವ ಕೇವಲಾತ್ ಕರ್ಮ ಪರಿತ್ಯಾಗ ಮಾತ್ರ ದೇವ ಜ್ಞಾನರಹಿತಾತ್. ಜ್ಞಾನ ಇಲ್ಲದಿರ ಸುಮ್ಮನೆ ಸನ್ಯಾಸ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಆ ಸಿದ್ಧಿ ನೈಷ್ಕರ್ಮ್ಯ ಸಿದ್ಧಿ ಅನ್ನೋದು ನೈಷ್ಕರ್ಮ್ಯ ಲಕ್ಷಣ ಜ್ಞಾನಯೋಗೇನ ನಿಷ್ಠಂ. ಜ್ಞಾನಯೋಗ ನಿಷ್ಠ ನ ಸಮಧಿ ಗಚ್ಚತಿ ನ ಪ್ರಾಪ್ನೋತಿ, ಹೊಂದೋದಿಲ್ಲ. ಅದೇನಪ್ಪ ಭೇದ ಬುದ್ಧಿಗಳು? ನಮ್ಮದು ವೇದವಾಕ್ಯನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಲ್ಲ, ನಾವು ಸ್ವಂತ ಬುದ್ಧಿಯಿಂದ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ವಲ್ಲ. ಸರ್ವಕರ್ಮ ಸನ್ಯಾಸ ಪರಿತ್ಯಾಗದಿಂದನೇ ಜ್ಞಾನನಿಷ್ಠೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ತಸ್ಮಾತ್ ಪುನಃ ಕಾರಣಾತ್ ಕರ್ಮ ಸನ್ಯಾಸ ಮಾತ್ರ ಆದೇವ ಜ್ಞಾನರಹಿತಾತ್ ಸಿದ್ಧಿಂ ನೈಷ್ಕರ್ಮ್ಯ ಲಕ್ಷಣಂ ಪುರುಷೋ ನಾಧಿಗಚ್ಚತಿ ಇತಿ ಹೇತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷಾಯ ಮಾಹ. ಅವನಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಸಿಗಲ್ಲ ನಮಗೆ? ನಾವು ಶ್ರುತಿ ವಾಕ್ಯನ ಪ್ರೂಫ್ ತೋರಿಸ್ತದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ನಹಿ ಕಶ್ಚಿತ್ ಕ್ಷಣಮಪಿ ಜಾತು ತಿಷ್ಠತ್ಯ ಕರ್ಮ ಕೃತ್ ಕಾರ್ಯತೆ ಯವಶಃ ಕರ್ಮ ಸರ್ವಃ ಪ್ರಕೃತಿಜೈರ್ಗುಣೈಃ. ನಹಿ ಕಶ್ಚಿತ್ ಕ್ಷಣಮಪಿ ಜಾತು ತಿಷ್ಠತ್ಯ ಕರ್ಮ ಕೃತ್ ಕಾರ್ಯತೆ ಯವಶಃ ಕರ್ಮ ಸರ್ವಃ ಪ್ರಕೃತಿಜೈರ್ಗುಣೈಃ. नहि कच्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्म कृत् कार्यते ह्यवशः कर्म सर्वः प्रकृतिजैर्गुणैः. नहि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्म कृत् कार्यते ह्यवशः कर्म सर्वः प्रकृते जैर्गुणैः. नहि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्म कृत् कार्यते ह्यवशः कर्म सर्वः प्रकृतिजैर्गुणैः. ಹಿ ಅಂದರೆ ಪೂರ್ವ ಶ್ಲೋಕದಿಂದ ಈ ಶ್ಲೋಕಕ್ಕೆ ಅಂಡ್ ಅಂತ. ಕಶ್ಚಿತ್ ಜಾತು ಕ್ಷಣಮಪಿ ಅಕರ್ಮ ಕೃತ್
ನ ತಿಷ್ಠತಿ ಸರ್ವಃ ಪ್ರಕೃತೆ ಪ್ರಕೃತಿಜೈರ್ಗುಣೈ ಹಿ ಅವಶಃ ಕರ್ಮ ಕಾರ್ಯತೆ. ಯಾಕೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಸುಮ್ಮನೆ ಕರ್ಮ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟ ತಕ್ಷಣ ಜ್ಞಾನ ಸಿದ್ಧಿ ನೈಷ್ಕರ್ಮ ಸಿದ್ಧಿಯನ್ನು ಹೊಂದೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ, ಯಾರೇ ಆಗಲಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಕರ್ಮಗಳು ಬಿಡೋದ್ರಿಂದ ಆ ಅಕರ್ಮಕೃತ್ ಆ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲೋದಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಈಗ ಅರ್ಜುನ ಕೂಡ ಹಂಗೆ ಅಂತಾನೆ, ವೈ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಫಾರ್ ಸನ್ಯಾಸಿ. ಸನ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ನಾನು ಅಧಿಕಾರಿ ಹಾಕಿಲ್ಲ, ನನಗೆ ವೈರಾಗ್ಯ ಬೇಡ, ಇವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಕೊಂದು ಆ ರಾಜ್ಯನ ಹೊಂದೋದಕ್ಕಿಂತ ನನಗೆ ಸ್ವರ್ಗ ಬೇಡ, ಈ ರಾಜ್ಯ ಸುಖ ಬೇಡ, ಸನ್ಯಾಸಿ ಆಗಬೇಕನ್ನೋ ಒಂದು ಬುದ್ಧಿಯನ್ನು ಅವನಿಗೂ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ನಾನು ಸನ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಅಧಿಕಾರಿ ಅಂತ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯಲ್ಲಿ ಇದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ಗುರುಗಳಿಗೇನು ಗೊತ್ತು, ನನಗೆ ಗೊತ್ತು ನಾನು ಎಷ್ಟು ಉತ್ತಮವಾದ ಅಧಿಕಾರಿ ಮೋಕ್ಷಕ್ಕೆ ಅಂತ. ಗುರುಗಳಿಗೆ ನಿಮಗಿಂತ 100ರಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾವ ಅಧಿಕಾರಿತ್ವ ಏನು ಕಮ್ಮಿ ಇದೆ ಅಂದುಬಿಟ್ಟು. ಯಾವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನೂ ಅವನಿಗೊಂದು ಕಡಿಮೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊತಾನೇ ಇಲ್ಲ. ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಅಧಿಕಾರಿ, ಎಂಥ ಉತ್ತಮ ಅಧಿಕಾರಿ ಅಂದರೆ ರಮಣ ಮಹರ್ಷಿ, ಮಾತಾ ಮಾಣಿಕೇಶ್ವರಮ್ಮ ಅಂಥ ಆ ಕೋಟಿಗೆ ಚೆಲ್ಲುವಂಥ ಅಧಿಕಾರಿ ಅಂತ ಭಾವನೆಯಲ್ಲಿರ್ತಾನೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಗುಹೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಗುಹೆಗೆ ಹೋಗಿ ಪದ್ಮಾಸನ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಠಕ್ ಅಂತ ಆ ನಿರ್ವಿಕಲ್ಪ ಸಮಾಜ ಸ್ಥಿತಿನ ಹೊಂದಬೇಕಂತ ಡೈರೆಕ್ಟು ಯಾವ ರೇಂಜಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರಿತ್ವವನ್ನು ಊಹಿಸ್ಕೊತಾನೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಂದೊಂದು ಬಿಚ್ಚಿ ಮುಂದಿಟ್ಟರೆ ವಿವೇಕ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ವೈರಾಗ್ಯ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಶಮ ಇಲ್ಲ, ದಮ ಇಲ್ಲ, ತಿತಿಕ್ಷೆ ಇಲ್ಲ, ಶ್ರದ್ಧೆ ಇಲ್ಲ, ಸಮಾಧಾನ ಇಲ್ಲ, ಒಂದು ಇಲ್ಲ, ತೀವ್ರ ಮುಮುಕ್ಷುತ್ವ ಇಲ್ಲ. ಸ್ವಲ್ಪ ಇರುತ್ತೆ ಹೊರತು ತೀವ್ರತ್ವ ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ. ಒಂದು ಸಾಧನ ಚತುಷ್ಟಯ ಸಂಪತ್ತಿಲ್ಲ, ಒಂದು ನೆಟ್ಟಿಗಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ನೋಡಿದ್ರೆ ಆ ರೇಂಜು ಅಧಿಕಾರಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಅದು ದೊಡ್ಡ ತಪ್ಪು. ಅದಕ್ಕೆ ಅಜ್ಞಾನಿ ಆಗಿರೋಂಥವನು ಬಲವಂತವಾಗಿ ಬಿಟ್ಟರೂ ಕೂಡ ಅವನು ಒಳಗಡೆ ಇರೋ ಸ್ವಭಾವ ಗುಣಕರ್ಮ ವಿಭಾಗಶಃ ವರ್ಣಾಶ್ರಮ ಧರ್ಮಗಳಲ್ಲಿ ಅವನಲ್ಲಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ತತ್ವನೋ ಕ್ಷತ್ರಿಯ ತತ್ವನೋ ವೈಶ್ಯ ತತ್ವನೋ ಶೂದ್ರ ತತ್ವನೋ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ತತ್ವಗಳು ಬಲವಂತವಾಗಿ ಆ ಕೆಲಸಗಳು ಮಾಡಿಸ್ಬಿಡ್ತವೆ. ವಿಚಿತ್ರವಾಗಿರುತ್ತೆ. ನೀನು ಅಂಥವ್ರನ್ನ ಮತ್ತೆ ಅವರು ಪ್ರಕೃತಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾದ ಪೋಸ್ಟ್ಗಳು ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ರು ಕೂಡ ಆ ಕೆಲಸ ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡಲ್ಲ. ಈಗ ಶೂದ್ರ ತತ್ವ ಕೆಲವರು ಮೈಂಡಲ್ಲಿರುತ್ತೆ, ಕೇವಲ ಲೇಬರ್ ಥರ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋ ಮೆಂಟಾಲಿಟಿನೇ ಇರುತ್ತೆ. ಅವನಿಗೆ ನೀನು ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಪೋಸ್ಟಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಬಿಟ್ರೆ ಸತ್ಯನಾಶ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕಂಪನಿ. ಅವನಿಗೆ ಮಾಡಿಸೋದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಕೇವಲ ಪೆದ್ದು ಥರ ಮಾಡೋದು ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಹಂಗೆ ಆಗಿದೆ ಈ ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿ. ನಮ್ಮ ಶಿವಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯನ್ನು ಸ್ವಯಂ ಆಗ ಆ ಸೇವೆ ಈ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಆತನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾನೇಜಿಂಗ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಆಶ್ರಮ ಹಂಗೆ 20 ವರ್ಷ ಸ್ವಾಹ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ನಾನು ಮೊದಲನೇ ದಿವಸ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತೀನಿ, ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಕಸಾನು ಆತನೇ ಉಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಗುಡಿಯಲ್ಲಿ ಪೂಜೆ ಆತ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಮರ ಟಕ 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 ಅಂತ ಹತ್ತಾನೆ, ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ತಕ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಅದು ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಮತ್ತು ಅಡುಗೆ ಮನೆ ಯಾರು ಚಾಯ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಹೋಗಿ ಚಾಯ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಇನ್ನು ಎಲ್ಲನೂ ನೀನೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೀನು ಮ್ಯಾನೇಜಿಂಗ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಯಾಕೆ ತಗೊಂಡೆ ನೀನು? ಅದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಸೋ ಪೋಸ್ಟ್ ಅದು. ಯಾಕಂದರೆ ಒಳಗಡೆ ಆ ಶೂದ್ರ ತತ್ವ ಇದೆ, ಮಾಡೋದೇ ಇದೆ, ಮಾಡಿಸೋದು ಆ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇಲ್ಲ. ಆತನ ಗುಣ ಅದು. ಬಲವಂತವಾಗಿ ಆತನ ಕೈಲಿ ಅದೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಸ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಎಂಥ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಬಾತ್ರೂಮ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಮನಸ್ಸು. ಸ್ವಭಾವಗಳು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು, ಅವ್ರ ಒಳಗಡೆ ಇರೋ ಆ ಸ್ವಭಾವಗಳಂತ. ಕೆಲವರು ನೋಡು ಮತ್ತೆ ಈ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಕಸ ಕೆಲಸಗಳೆಲ್ಲ ಮುಟ್ಟೋದಿಲ್ಲ ಅವರು. ಅವ್ರಿಗೆ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಪೋಸ್ಟ್ಗಳೇ ಬೇಕು. ನಿಂತ್ಕೊಂಡೆ ಹಂಗೆ ಮಾಡಿ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡು ಅಂತ ಆರ್ಡ್ರ್ಗಳು ಮಾಡಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದೇ ಆ ಕೆಲಸನೇ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಅವರಿಗೆ. ಮಿಕ್ಕಿದ್ದು ಲೋ ಲೆವೆಲ್ ಕೆಲಸಗಳೆಲ್ಲ ಇಷ್ಟ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? ಅವನ ಪ್ರಕೃತಿ, ಅವನಲ್ಲಿ ಆ ಕ್ಷತ್ರಿಯತ್ವ ಗುಣ ಇರ್ತದೆ. ಇನ್ನೊಬ್ಬನಿಗೆ ವ್ಯಾಪಾರ ಬುದ್ಧಿ. ಆ ವ್ಯಾಪಾರ ಬುದ್ಧಿ ಇದ್ದವನು ಸಾಧು ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಬಂದರೂ ಕೂಡ ಆಶ್ರಮವನ್ನು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸೆಂಟರ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾನೆ. ಆ ಬುಕ್ ಸ್ಟಾಲ್ ಇಡ್ತಾನೆ, ರುದ್ರಾಕ್ಷಿ ಮಾರ್ಕೊತಾನೆ, ಬುಕ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾನೆ, ಭಸ್ಮ ಮಾಡ್ಕೊತಾನೆ, ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಮಾರ್ಕೊತಾನೆ, ಟೊಮೊಟೊ ಮಾರ್ಕೊತಾನೆ, ಹಾಲು ಮಾರ್ಕೊತಾನೆ. ಆ ವೈಶ್ಯ ಬುದ್ಧಿ ಅವನಲ್ಲಿದೆ. ಅವನಿಗೆ ಬಲವಂತವಾಗಿ ಅವನಲ್ಲಿರೋ ಆ ತತ್ವಗಳು ಆ ಕೆಲಸಗಳು ಮಾಡಿಬಿಡ್ತವೆ. ಕೆಲವರು ಮತ್ತೆ ಒಳಗಡೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣತ್ವ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾವ ಜಾತಿ ಹಿಡಿದ್ರೂ ಒಳಗಡೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣತ್ವ ಒಂದಿರುತ್ತೆ. ಅವನಿಗೆ ಕೇವಲ ಇಂಥ ಗುಡಿ ಪೂಜೆಗಳು, ಇಂಥ ಶ್ರವಣ ಪಾರಾಯಣಗಳು ಇವುಗಳಲ್ಲೇ ಅವನಿಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಮಿಕ್ಕಿದ ಕೆಲಸ ಬಿಟ್ಟರೆ ಅವನ ಆಶ್ರಮ ಬಿಟ್ಟು ಹೊಟ್ಟೋಗ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಅದು ಅವನು ಒಳಗಡೆ ಇರೋ ಪ್ರಕೃತಿ.
ಆ ಥರ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನಲ್ಲೂ ಒಂದೊಂದು ಪೂರ್ವಜನ್ಮದ ಗುಣಕರ್ಮಗಳ ವಿಭಾಗದಿಂದ ಅದಕ್ಕೆ ಒಳಗಡೆ ಮೆಂಟಾಲಿಟಿ ಸೆಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಆ ಮೆಂಟಾಲಿಟಿ ಅದನ್ನಿನ್ನೂ ಏನು ಡೀಲ್ ಮಾಡದಿರೋ ಒಂದೇ ಸತಿ ನೀನು ಕರ್ಮತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಬಲವಂತವಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಆ ಕೆಲಸಗಳು ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಪ್ರಕಾರದಲ್ಲೂ ಸನ್ಯಾಸ ತಗೊಂಡ ಮೇಲೆ ಕೂಡ 4 ಪ್ರಕಾರದ್ದು ವೆರೈಟಿಗಳು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣೋತ್ತಮನ ಕೈಗೆ ಆಶ್ರಮ ಸಿಕ್ಕಿದೆಯೋ ಅವನು ಒಳ್ಳೆ ಶ್ರವಣ ಮನ ನಿಧಿಧ್ಯಾಸನಗಳು ಇಂಥದ್ದನ್ನು ಈ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಆಶ್ರಮ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಎಲ್ಲಿ ಕ್ಷತ್ರಿಯ ಅವನಿಗೆ ಮಂಡಲೇಶ್ವರ ಮಾಡಿ ಆಶ್ರಮ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅವನು ಯಾವಾಗಲೂ ಯುದ್ಧಗಳೇ, ಇನ್ನೊಂದು ಅಖಾಡ ಜೊತೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡು, ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ಲಾಗಿ ಟಿ ವಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದು ರಾಜಕೀಯದ ಬಗ್ಗೆ ದೇಶಭಕ್ತಿ ಬಗ್ಗೆ ಬರೀ ಇದೆ, ಧ್ಯಾನ ಜಪ ಎಲ್ಲ ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಇಟ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ವೈಶ್ಯ ಸ್ವಭಾವದವನಿಗೆ ಮಂಡಲೇಶ್ವರ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆಗೇನ ಫುಲ್ಲು ರಾಮದೇವ್ ಬಾಬಾ ಥರ ಎಲ್ಲ ಸೋಪು ತಯಾರು ಮಾಡು, ಅದು ತಯಾರು ಮಾಡು, ಬ್ರಷ್ ತಯಾರು ಮಾಡು, ಎಲ್ಲ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡು. ಇನ್ನು ಶೂದ್ರ ಮೆಂಟಾಲಿಟಿ ಇರೋನು ಮಂಡಲೇಶ್ವರ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆಗೇನ ಅವನೂ ಬಿಸಿಲಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಪಟ್ಟು ಓಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ, ಮಿಕ್ಕಿದವ್ರನ್ನೂ ಅದೇ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಬರೀ ಸೇವೆ ಬಿಟ್ರೆಗೇನೆ ಇನ್ನೊಂದು ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಅವನು. ನಾನು ಬಿಸಿಲಲ್ಲಿ ಒಣಗ್ತೀನಿ, ನೀವು ನನ್ನ ಜೊತೆ ಒಣಗ್ರಿ. ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ 4 ಪ್ರಕಾರದ ಮೆಂಟಾಲಿಟಿ ಅವ್ರನ್ನ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಅವರಿನ್ನೂ ಒಳಗಡೆ ಇರೋ ಆ ಪ್ರಕೃತಿಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟೇ ಇಲ್ಲ, ಸನ್ಯಾಸ ಆಗೇ ಇಲ್ಲ, ಒಳಗಡೆಯಿಂದ ಕರ್ಮ ಸನ್ಯಾಸ ಆಗಲೇ ಇಲ್ಲ. ಆ ಸ್ವಭಾವಗಳು ಸನ್ಯಾಸ ತಗೊಂಡ ಮೇಲೆ ಕೂಡ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದು ಅದೇ ಕೆಲಸಗಳು ಮಾಡ್ತಾ ಅದೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಸ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅರ್ಜುನನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕ್ಷತ್ರಿಯತ್ವ ಇತ್ತು, ಅದು ಗುರುಗಾದಂಥ ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇವನು ಸನ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಅಧಿಕಾರ ಇಲ್ಲ, ಒಳಗಡೆ ರಜೋಗುಣ ಸ್ವಭಾವ ಇದೆ. ಈಗೇನು ಸನ್ಯಾಸಿಗೆ ಅಧಿಕಾರ ಅಂತಾನೆ, ಮತ್ತೆ ಕೋಪ ಬಂದರೆ ಅದು ಸ್ವಂತ ಅನ್ನ ಸಾಯಿಸೋದಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಆಗ್ತಾನೆ. ಅದು ಧರ್ಮರಾಜ ಅನ್ನ, ಎಂಥ ಧರ್ಮಾತ್ಮನ, ಅಂಥ ಧರ್ಮಾತ್ಮನ ಸಾಯಿಸೋದಕ್ಕೂ ರೆಡಿ ಆಗ್ತಾರೆ ಜಗಳ ಆದರೆ. ಅಭಿಮನ್ಯು ಸತ್ಯೋದಾಗ ಅಯ್ಯೋ ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳ ಥರ ಏನು ಅಳ್ತಾನೆ. ಅತ್ಯಂತ ಮೋಹ, ಅತ್ಯಂತ ಕ್ರೋಧ, ಎಲ್ಲ ಕಾಮ ಕ್ರೋಧ ಲೋಭ ಎಲ್ಲನೂ ವ್ಯಕ್ತ ಆಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ನಾನು ಸನ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಅಧಿಕಾರ ಅಂತ ಫೀಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ ನಾವು. ಇಲ್ಲ, ಕ್ಷಣಮಪಿ ನೀನು ನಿನ್ನ ಸ್ವಭಾವವನ್ನು ಒಳಗಡೆ ಅದನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿ ಡೀಲ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಕಾಟಾಚಾರಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟುಬಿಟ್ರೆಗೇನೆ ನಿನ್ನ ಕೈಲಿ ಮತ್ತೆ ನೀನು ಸನ್ಯಾಸಿ ಆದರೂ ಕೂಡ ನಿನ್ನ ಕೈಲಿ ಅದೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಸ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ನಿನ್ನ ಒಳಗಡೆ ಇರೋ ಸ್ವಭಾವ ಪ್ರಕೃತಿ ನಿನ್ನ ಕೈಲಿ ಅದೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಸ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ವಿಚಾರ ಮಾಡು. ಅವಶಃ ಬಲವಂತವಾಗಿ ನಿನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದಂಗೆ ಸರ್ವ ಪ್ರಕೃತಿ ಜಯ, ನಿನ್ನ ಪ್ರಕೃತಿನೇ ನಿನ್ನ ಕೈಲ ಬಲವಂತವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಸ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು. ನನ್ನ ಒಳಗಡೆ ಇರೋ ಸ್ವಭಾವ ಏನು, ಪೂರ್ವಜನ್ಮದಲ್ಲಿರಿ ನನಗೇನು, ಈ ಥರ ಶಾಸ್ತ್ರಾಧ್ಯಯನ, ಸಾತ್ವಿಕವಾದ ಆಹಾರ ಸೇವನೆ, ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ ಥರ ದಿನಚರ್ಯ ಫಾಲೋ ಮಾಡೋ ಅಂಥ ತತ್ವ ಇವೆಲ್ಲ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾಯಿದ್ರೆ ಆ ತತ್ವ ನಮ್ಮಲ್ಲಿದೆ. ನಮ್ಮ ಸ್ವಭಾವದ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು. ನಾವು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಫಿಟ್ ಆಗ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ, ಪೂರ್ವಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿರ್ಬೋದು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನೇ ಆ ರೋಲೇ ತಗೊಂಡು ಏನು ಎಲ್ಲ ಯಾವುದು ನಮ್ಮ ಸ್ವಭಾವ ಇರುತ್ತೋ ಆ ಸ್ವಭಾವದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನೇ ನಿಷ್ಕಾಮ ಕರ್ಮಭಾವದಿಂದ ನೀನು ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಮತ್ತು ಆ ಕೋಟ ಪೂರ್ತಿ ಆದರೆ ಅದು ಬಿಟ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸುಮ್ಮನೆ ಬಲವಂತಾಗಿ ಟಕ್ ಅಂತ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಎಸ್ಕೇಪ್ ಆಗಿ ಬಂದುಬಿಟ್ರೆ ಮತ್ತೆ ನೀನು ಹಿಮಾಲಯಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ ನಿನ್ನ ಕೈಲಿ ಅದೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಸುತ್ತೆ. ಅದನ್ನೇ ಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಹಿ ಯಸ್ಮಾತ್ ಕ್ಷಣಮಪಿ ಕಾಲಂ ಜಾತು ಕದಾಚಿತ್ ಕಶ್ಚಿತ್ ತಿಷ್ಠತಿ ಅಕರ್ಮಕೃತ್ ಸನ್ ಕಸ್ಮಾತ್ ಕಾರ್ಯತೆ ಹಿ ಯಸ್ಮಾತ್ ಅವಶಃ ಏವ ಕರ್ಮ ಸರ್ವಃ ಪ್ರಾಣಿ ಪ್ರಕೃತಿಜೈಃ ಪ್ರಕೃತಿತೋ ಜಾತೈಃ ಸತ್ವರಜಸ್ತಮೋಭಿಃ ಗುಣೈಃ ಅಜ್ಞ ಇತಿ ವಾಕ್ಯಶೇಷೋ ಯತೋ ವಕ್ಷ್ಯತಿ ಗುಣೈರ್ ಯೋ ನ ವಿಚಾಲ್ಯತೆ ಇತಿ ಸಾಂಖ್ಯಾನಾಂ ಪೃಥಕ್ಕರಣಾತ್ ಅಜ್ಞಾನಾಮೇವ ಹಿ ಕರ್ಮಯೋಗೋ ನ ಜ್ಞಾನಿನಾಂ ಜ್ಞಾನಿನಾಂ ತು ಗುಣೈಃ ಅಚಾಲ್ಯಮಾನಾನಾಂ ಸ್ವತಃ ಚಲನಾಭಾವಾತ್ ಕರ್ಮಯೋಗೋ ನ
ಉಪಪದ್ಯತೆ उपपद्यते ತಥಾ ಚ तथा च ವ್ಯಾಖ್ಯಾತಂ व्याख्यातं ವೇದಾವಿನಾಶಿನಂ वेदाविनाशिनम् ಇತಿ ಅತ್ರ. इति अत्र ಶಿವರಾಮ್ ರೆಡ್ಡಿ. न हि यस्मात् क्षणम् अपि कालं जातु कदाचित् कश्चित् तिष्ठति अकर्मकृत् सन् कस्तात् कार्यते हि यस्मात् अवश्य एव कर्म सर्वः प्राणी प्रकृतितो जातै सत्वरजस्तमोभिः गुणैः आज्ञा इति ಅಜ್ಞೆ ಇತಿ अज्ञ इति वाक्यशेषो यते वक्ष्यति ಯಥೋ ವಕ್ಷ್ಯತಿ गुणैर्तै ಗುಣೈರ್ಯೋ गुणैर्यो न विचाल्यते इति ಸಾಂಖ್ಯಾನಾಂ पृथक्करणात् आज्ञानम् एव इति कर्मयोगो न ज्ञानिनां तु ಗುಣೈಃ अचाल्यमानानां स्वतः चलनाभावात् कर्मयोगेन उपपद्यते ಕರ್ಮಯೋಗೋ ನ ಉಪಪದ್ಯತೆ तथा च व्याख्यातं वेदविनाशिनम् इति अत्र ನಹಿ ಹಿ ಅಂದರೆ ನಹಿ ಅಂದರೆ ಯಸ್ಮಾತ್ ಅಂತ, ಯಾವ ಕಾರಣದಿಂದ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನಹಿ ಅಂತ ಶಬ್ದ ಇದೆ, ಅದು ಲೈಟು ಇಂಕಲ್ಲಿರೋದು ಶ್ಲೋಕದ ಪ್ರತೀಕ. ಅದಕ್ಕೆ ಡಾರ್ಕ್ ಅಕ್ಷರದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ನಹಿ ಅಂತ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿರೋದಕ್ಕೆ ಯಸ್ಮಾತ್ ಅಂತ, ಅಂದರೆ ಯಾವ ಕಾರಣದಿಂದ. ಕ್ಷಣಮಪಿ ಕಾಲಂ, ಕ್ಷಣಮಪಿ ಅಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಲ ಅದು ಕೂಡ. ಜಾತು ಕದಾಚಿತ್ ಕಶ್ಚಿತ್ ತಿಷ್ಠತಿ ಅಕರ್ಮಕೃತ್ ಅಂತ. ನಮ್ಮ ಅಜ್ಞಾನ ಇರೋ ತನಕ ನಾವು ನಮ್ಮ ಒಳಗಡೆ ರಜೋಗುಣ, ತಮೋಗುಣ, ಸತ್ವಗುಣ ಪ್ರಧಾನವಾದಂಥದ್ದೇ ನಮ್ಮ ಶರೀರ. ಅದನ್ನು ನಾವು ಡೀಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಬಿಟ್ರೆ ಒಂದು ಕ್ಷಣ ಕೂಡ ನಮ್ಮನ್ನದು ಸುಮ್ಮನೆ ಇಡಿಸೋದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಗುಣಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲವಾಗಿ ಅದು ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ನಮ್ಮ ಕೈಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಸ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಕಸ್ಮಾತ್ ಕಾರ್ಯತೆ ಹಿ ಯಸ್ಮಾತ್ ಅವಶಃ ಅಂದರೆ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್, ವಿತೌಟ್ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದಂಗೆ ಫೋರ್ಸ್ಫುಲ್ಲಾಗಿ ನಮ್ಮ ಕೈಲಿ ನಮ್ಮ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್, ನಮ್ಮ ಒಳಗಡೆ ಇರೋ ಸ್ವಭಾವ ಫೋರ್ಸ್ಫುಲ್ಲಾಗಿ ಆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಸ್ಬಿಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಕೆಲವೊಂದು ಸ್ವಭಾವಗಳು ನೋಡಬೇಕು. ವಯಸ್ಸಾದ ಮೇಲೆ ಕೂಡ ಕೆಲವು ಚೇಂಜ್ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ವಿಷಯದಕ್ಕೆ ಇರಿಟೇಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ವಯಸ್ಸಾದ ಮೇಲೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ತಾತಂದರು ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ಕಾಯ ಅಂತ ಏನೋ ಒಂದು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಇರ್ತಾರೆ ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳು. ಅವ್ರ ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅದು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ. ಆ ಮುದುಕ ಸುಮ್ಮನೆ ಓದಿರ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ ಬಿಡು, ಅದನ್ನೇನು ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಅದು ಯಾಕಂದರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರೋ ಸ್ವಭಾವ ನಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಕಾಗಿ ಅದು ಹೊರಗಡೆ ಭರಿಸ್ಬಿಡುತ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ನಾವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ವಿತೌಟ್ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದಂಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ಲೆಸ್ ಆಗಿ, ನಮಗೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಹಂಗೆ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಅನಿಸೋದಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಕೈಲಿ ಹಂಗೆ ಮಾಡಿಸ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಜಗಳ ಆಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ತಮೋ ರಜ ಗುಣ ಮಿಶ್ರಿತ ಆಗಬೇಕು. ಯಾರೊಬ್ಬ ಮಾತು ಅಂದಿದಂದರೆ ಅವನಿಗೆ ವಾಪಸ್ಸು ತಿರುಗಿ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳಿದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ನಾವು ಯಾವ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಇಳಿದುಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿರೋ ಸ್ವಭಾವ ಹಂಗೆ ಮಾತಾಡಿಸ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಒಂದೊಂದು ಸತಿ. ಗುಣೇಶು ವರ್ತಂತೆ ಅಂತ. ಮತ್ತು ತ್ರಿಗುಣಾತೀತ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಹೊಂದೇ ಇಲ್ಲ. 3 ಗುಣಗಳು ಇದೆ ನಿನ್ನಲ್ಲಿ. ಪ್ರಾಣಿ ಅಂದರೆ ಪ್ರಕೃತಿ ಜೈಹಿ ಪ್ರಕೃತಿತೋ ಜಾತೈಹಿ ಸತ್ವರಜಸ್ತಮೋಭಿಹಿ ಗುಣೈಹಿ.
ಈ 3 ಗುಣಗಳಿಂದ ಯುಕ್ತವಾಗಿರುವಂಥ ಅಜ್ಞಾನಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಜ್ಞ ಇತಿ ವಾಕ್ಯಶೇಷೋ ಯಥೋ ವಕ್ಷತಿ. ಅಜ್ಞಾನಿಗಳಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು, ಜ್ಞಾನಿಗಲ್ಲ. ಜ್ಞಾನಿ ಕರ್ಮ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೂ ಆತ ಇರ್ತಾನೆ. ಶ್ರವಣ ಮನ ನಿಧಿಧ್ಯಾಸ ಅಭ್ಯಾಸಗಳು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸಾಧನ ಚತುಷ್ಟಯ ಸಂಪತ್ತಿಂದ ಯುಕ್ತವಾಗಿರೋಂಥವನು, ಅವನಿಗೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. ಅವನು ನಿರ್ವಿಕಲ್ಪ ಸಮಾಜ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕೂತು ಬಿಡ್ತಾನೆ, ಏನೋ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವನಿಗಿರೋ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ. ಹಂಗೆ ನಾವು ಕೂಡೋಕ್ಕಾಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅಜ್ಞಾನಿಗಳಂತ. ಕೋಪ ಬಂದುಬಿಡುತ್ತೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ. ಯಾರಾದರೂ ನೀನು ಅಜ್ಞಾನಿ, ನಿನಗಿನ್ನ ಜ್ಞಾನ ಆಗಿಲ್ಲ, ನಿನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನಕ್ಕೆ ಅದ್ರ ಮೂರ್ಖರಿಗೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಕೋಪ ಬಂದುಬಿಡುತ್ತೆ. ಏನು ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳಿಗೆ ಏನು ಗೊತ್ತಿದೆ, ನನಗೂ ಅದೇ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಸುಮ್ಮನೆ ನಾವೇನೋ ಅಜ್ಞಾನಿಗಳಂತ ಆಯ್ಪನೇನೋ ಜ್ಞಾನಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನಂತ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಇದೊಂದು ಒಳಗಡೆ ದ್ವಂದ್ವ ಯುದ್ಧ ನಡೀತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಮೂರ್ಖತ್ವ ಅದು. ಹಂಗೆ ನಿಷ್ಕ್ರಿಯ ತತ್ವದಲ್ಲಿ ಸೈಲೆಂಟಾಗಿ ಕೂಡೋದಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅಜ್ಞಾನ ಅಲ್ಲ ಕಾರಣ. ಶರೀರ ಊಗ್ತಾ ಇದೆ, ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಅಲ್ಲಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಅಜ್ಞಾನನೇ ಕಾರಣ. ಅಜ್ಞಾನಿಗಳಂತೂ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅವನು ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ನಾನು ಜ್ಞಾನಿ ಅಂದ್ಕೊಂಬಿಟ್ರೆ ಇನ್ನೇನು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲೇ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾನೆ ಅವನು. ಇವೆಲ್ಲ ಹಂಗೆ ಗಲೀಜು, ಹಂಗೆ ಮಲಿನತೆ ಹಂಗೆ ಇದೆ ಗುಣಗಳಲ್ಲಿ. ಮನಸ ವಾಚ ಕರ್ಮ ಯಾರಾದರೂ ಅಂತ ಇದ್ದರೆ ಮುಳ್ಳುಗಳು ಚುಚ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಇನ್ನೂ ಮಾತುಗಳು, ಅವಮಾನ, ರಿಜೆಕ್ಷನ್ನು ಇವೆಲ್ಲ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ. ಇನ್ನು ಮತ್ತೆ ನಾನು ದೊಡ್ಡ ಜ್ಞಾನಿ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಹೆಂಗೆ? ಆದ್ದರಿಂದ ಅಜ್ಞಾನಿ ಆದವನಿಗೆ ಜ್ಞಾನಿ ಆದವನಾದರೆ ಗುಣೈರ್ಯೋನ ವಿಚಾಲಿತೈತಿ ಸಾಂಖ್ಯಾನ ಪೃಥಕ್ಕರಣ. ಜ್ಞಾನಿ ಈ ತ್ರಿಗುಣಾತ್ಮಕವಾದಂಥ ಗುಣಗಳಿಗೆ ಅವನು ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಅವನು ಒಳಗಡೆ ಬರೋ ಅಂಥ ತಮೋ ಗುಣ ರಜೋಗುಣಕ್ಕೆ ಅವನು ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವಧೂತರು 6 ತಿಂಗಳು ತಮೋ ಗುಣ ಪ್ರಧಾನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೂತು ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನ ಕೂಡ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಅಜಗರ ವೃತ್ತಿ. ಹಂಗೆದ್ದು ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅವಧೂತರು, ಸ್ನಾನ ಕೂಡ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಂತ ಅವರಲ್ಲಿ ತಮೋ ಗುಣ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಅಂತ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊತಾರೆ ಇಲ್ಲ. ಈ ಗುಣಗಳ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಅವರ ಸಂಬಂಧ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಸಾಕ್ಷಿ ರೂಪದಲ್ಲೇ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಜ್ಞಾನಿಗಳಿಗಿದಲ್ಲ, ಇದು ಅಜ್ಞಾನಿಗಳಾದಂಥವ್ರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಇದು ಅಂತ. ಅಜ್ಞಾನಾಂ ಏವ ಹಿ ಕರ್ಮಯೋಗೋ ನಾ ಜ್ಞಾನಿನಾಂ. ಅಜ್ಞಾನಿ ಆದಂಥವ್ರಿಗೆ ಮಾಡಲೇಬೇಕಾಗಿರೋದು, ಜ್ಞಾನಿಗಳಿಗಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಈ ನಿಯಮ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡ್ರಿ ನೀವು, ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ನಿಷ್ಕಾಮ ಕರ್ಮಯೋಗ ಅಂತ. ಯಾರು ಸೈಲೆಂಟಾಗಿ ನಿರ್ವಿಕಲ್ಪ ಸಮಾಧಿ ಸ್ಥಿತಿ ಅಂತ ಶ್ರವಣ ಮನ ನಿಧಿಧ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣ ಮನಸ್ಸಿದ್ದು ಸೈಲೆಂಟಾಗಿ ತನ್ನ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಪರಿಗ್ರಹ ಇಲ್ಲ, ವೈರಾಗ್ಯ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ಅಂಥವನಿಗೆ ಇವೆಲ್ಲ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಅಜ್ಞಾನಿ ಆದವನಿಗೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದು. ಜ್ಞಾನಿನಾಂತೂ ಗುಣೈಹಿ ಅಚಾಲ್ಯಮಾನಾನಾಂ ಸ್ವತಃ ಚಲನ ಅಭಾವಾತ್. ಗುಣಗಳಿಂದ ಚಾಲನೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅವನು. ಆದ್ದರಿಂದ ಜ್ಞಾನಿಯಲ್ಲಿ ಅಚಾಲ್ಯಮಾನಾನಾಂ ಸ್ವತಃ ಚಲನೆಯೇ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ನಾವು ಎಷ್ಟು ಚಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಶರೀರನೇ 1000 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಸುತ್ತಾಡಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ವಿಪರೀತವಾಗಿ ಚಲಾಯಮಾನವಾಗಿದ್ದೀವಿ ನಾವು. ಆದ್ದರಿಂದ ತಥಾಚ ವ್ಯಾಖ್ಯಾತಂ ವೇದಾವಿನಾಶನಂ ಇತ್ಯತ್ರ. ವೇದಾವಿನಾಶನಂ ನಿತ್ಯಂ 2ನೇ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಇದು ವಿಸ್ತಾರಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಜ್ಞಾನಿಗಳ ಸ್ಥಿತಿ ಹೆಂಗಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಆದ್ದರಿಂದ ಇದು ಅಜ್ಞಾನಿಗಳಾದವರು ಒಳಗಡೆ ಸ್ವಭಾವ ರಜೋಗುಣ ತಮೋಗುಣ ಅಂತ ಸ್ವಭಾವಗಳಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಬಲವಂತವಾಗಿ ಹೊರಗಡೆ ಮಾಡೋ ಕೆಲಸ ಡ್ಯೂಟಿಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಬಿಟ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಒಳಗಡೆ ಇರೋ ಸ್ವಭಾವನೇ ಅವ್ರ ಕೈಲಿ ಬಲವಂತವಾಗಿ ಅಂಥ ಕೆಲಸಗಳೇ ಮಾಡಿಸ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಕಾಟಾಚಾರಕ್ಕೆ ಏನೋ ಶಾರ್ಟ್ಕಟ್ ಅಂತ ನೀನು ಸನ್ಯಾಸ ತಗೊಂಡ್ರು ಕೂಡ ಸನ್ಯಾಸಿ ಆದಮೇಲೆ ಕೂಡ ನೀನು ಅದೇ ಕೆಲಸಗಳೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀಯ. ಸ್ವವರ್ಣಾಶ್ರಮ ಧರ್ಮಗಳು ಏನು ಸೀಮಿತವಾಗಿ ಅದೇ ಕೆಲಸಗಳು ಮಾಡ್ಕೊತ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ ನೀನು. ಮತ್ತು ಇದೆಲ್ಲ ಒಳಗಡೆ ಡೀಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ದಿರೋ ಸುಮ್ಮನೆ ಯಾರಾದರೂ ಹೊರಗಡೆ ತೋರಿಸ್ಕೊಳೋದಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟುಬಿಟ್ರೆ ಅಂಥವ್ನು ಏನಂತಾರಂತ ಶಾಸ್ತ್ರ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಕರ್ಮೇಂದ್ರಿಯಾಣಿ ಸಂಯಮ್ಯ ಯ ಆಸ್ತೆ ಮನಸಾ ಸ್ಮರನ್ ಇಂದ್ರಿಯಾರ್ಥಾನ್ ವಿಮೂಢಾತ್ಮ ಮಿಥ್ಯಾಚಾರಸ್ಸ ಉಚ್ಯತೆ. ಕರ್ಮೇಂದ್ರಿಯಾಣಿ ಸಂಯಮ್ಯ ಯ ಆಸ್ತೆ ಮನಸಾ ಸ್ಮರನ್ ಇಂದ್ರಿಯಾರ್ಥಾನ್ ವಿಮೂಢಾತ್ಮ ಮಿಥ್ಯಾಚಾರಸ್ಸ ಉಚ್ಯತೆ. ಕರ್ಮೇಂದ್ರಿಯಾಣಿ ಸಂಯಮ್ಯ ಯ ಆಸ್ತೆ ಮನಸಾ ಸ್ಮರನ್ ಇಂದ್ರಿಯಾರ್ಥಾನ್ ವಿಮೂಢಾತ್ಮ ಮಿಥ್ಯಾಚಾರಸ್ಸ ಉಚ್ಯತೆ. ಕರ್ಮೇಂದ್ರಿಯಾಣಿ ಸಂಯಮ್ಯ ಯ ಆಸ್ತೆ ಮನಸಾ ಸ್ಮರನ್ ಇಂದ್ರಿಯಾರ್ಥಿ ವಿಮೂಢಾತ್ಮ
मिथ्याचारः स उच्यते कर्मेन्द्रियाणि संयम्य यास्ते मनसा स्मरन् इन्द्रियार्था विमूढात्मा मिथ्याचारः स उच्यते यह ವಿಮೂಢಾತ್ಮ ಮೂರ್ಖನಾದವನು ಅಜ್ಞಾನಿ ಕರ್ಮೇಂದ್ರಿಯಾನಿ ಸಂಯಮ್ಯ ಮನಸ ಇಂದ್ರಿಯಾರ್ಥಾನ್ ಸ್ಮರನ್ ಆಸ್ತೆ ಸಾ ಮಿಥ್ಯಾಚಾರ ಉಚ್ಯತೆ. ಸುಮ್ಮನೆ ಬಾಹ್ಯೇಂದ್ರಿಯ ನಿಗ್ರಹನ ಹೊರಗಡೆ ಇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನು ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ರೆ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಮತ್ತೆ ಬರೀ ಅದನ್ನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಅವ್ನಿಗೆ ಯಾವ್ಯಾವುದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆನೇ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ ಅನ್ಕೋ. ಅದು ಮಹಾ ಮೋಸ, ಅದು ಮಹಾಪಾಪ. ಅದು ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆಲ್ಲ ನೀನು ದೊಡ್ಡ ವೈರಾಗ್ಯ ಶಮದಮಾಗಲಿರೋ ಅಂಥವನು ಸನ್ಯಾಸಿ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ಕೊಂಡು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬರೀ ಅಂಥದ್ದೇ ಇಚ್ಛೆ, ದುಡ್ಡಿನ ಇಚ್ಛೆ, ಸ್ತ್ರೀ ಇಚ್ಛೆ, ಒಳ್ಳೆ ಒಳ್ಳೆ ರುಚಿಕರವಾದಂಥ ಊಟ ತಿನ್ನಬೇಕಂತ ಇಚ್ಛೆ, ಎಲ್ಲ ಇಂದ್ರಿಯಗಳ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನೀನು ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದರೆ ಮಿಥ್ಯಾಚಾರಸ್ಸ ಉಚ್ಯತೆ, ನರಕಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಅವನು. ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಸನ್ಯಾಸ ಮಾರ್ಗ ಬರೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಅವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಏನು ಆಸಕ್ತಿ ಇದೆಯೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಶ್ಚಯ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಈ ಕಡೆ ಬರಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನೇ ಸ್ಪಷ್ಟ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಕರ್ಮೇಂದ್ರಿಯಾನಿ ಹಸ್ತಾದೀನಿ ಸಂಯಮ್ಯ ಸಂಹೃತ್ಯ ಯ ಆಸ್ತೆ ತಿಷ್ಠತಿ ಮನಸಾ ಸ್ಮರನ್ ಚಿಂತಯನ್ ಇಂದ್ರಿಯಾರ್ಥಾನ್ ವಿಷಯಾನ್ ವಿಮೂಢಾತ್ಮ ವಿಮೂಢಾಂತಃಕರಣೋ ಮಿಥ್ಯಾಚಾರೋ ಮೃಷಾಚಾರಃ ಪಾಪಾಚಾರಃ ಸ ಉಚ್ಯತೆ. ಓದಪ್ಪ. कर्मेन्द्रियाणि हस्तादीनि संयम्य संहृत्य य आस्ते तिष्ठति मनसा स्मरन् चिन्तयन् इंद्रियार्थान् विषयान् विमूढान्तःकरणो मिथ्याचारो मृषाचारः पापाचारः स उच्यते. ಕರ್ಮೇಂದ್ರಿಯಾನಿ ಅಂದರೆ ಹಸ್ತಾದೀನಿ, ಪಂಚ ಜ್ಞಾನೇಂದ್ರಿಯಗಳು, ಪಂಚಕರ್ಮೇಂದ್ರಿಯಗಳಂತ. ಸಂಹೃತ್ಯ ಅಂದರೆ ಸಂಹೃತ್ಯ ಯ ಆಸ್ತೆ ಅಂದರೆ ಬಾಹ್ಯ ನಿಗ್ರಹ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಬಟ್ಟು ಕೇವಲ ಧಮ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ, ಶಮ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಒಳಗಡೆ ಅಂತರಿಂದ್ರಿಯಗಳು ಮನಸ್ಸು ಬುದ್ಧಿಗಳಿಂದ ಮನಸಾ ಸ್ಮರನ್ ಚಿಂತಯನ್ ಇಂದ್ರಿಯಾರ್ಥ, ಆ ಇಂದ್ರಿಯಗಳ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಬರೀ ಅದನ್ನೇ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ವಿಮೂಢಾತ್ಮ ಅಂದರೆ ವಿಮೂಢಾಂತಃಕರಣ, ಮಹಾಮೂರ್ಖತ್ವದಲ್ಲಿ PhD ಅಂಥ ವಿಮೂಢಾತ್ಮನು ಮಿಥ್ಯಾಚಾರ ಅಂದರೆ ಮೃಷಾಚಾರ ಅಂದರೆ ಪಾಪಾಚಾರ ಸ ಉಚ್ಯತೆ. ಅದು ಪಾಪ ಕರ್ಮ. ಅದು ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಮನಸ್ಸಿಂದ ಅದು ಬೇಕು ಇದು ಬೇಕು ಅಂತ ಇಂದ್ರಿಯ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಬಿಡು, ನಾನೇನು ಯಾರಿಗೇನು ಹಿಂಸೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ತಪ್ಪು ಮಾಡಿಲ್ವಲ್ಲ ಅಂತ ಸುಮ್ಮನೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೂಟ್ರೆ ಪಾಪ ಬಂದುಬಿಡುತ್ತೆ. ನೀನು ಮೋಕ್ಷಾನ್ನೇ ಹೊಂದಬೇಕು, ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಏನು ಬೇಡ ಅಂತ ಬಂದಿರೋನು ಮತ್ತೆ ಈ ಸನ್ಯಾಸ ಮಾರ್ಗಕ್ಕೆ ಬಂದು ಮತ್ತೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೀನು ಚಿಂತನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದರೆ ಅದು ಪಾಪನ ಉತ್ಪನ್ನ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಖಾಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಬರೀ ಅದನ್ನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇರಬೇಡ. ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಂತ ಹಿಂಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡು, ಈಶ್ವರಾರ್ಪಣ ಬುದ್ಧಿಯಿಂದ, ಪರೋಪಕಾರ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ. ಕೇವಲ ಇನ್ನೊಬ್ರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದು ಮಾಡಬೇಕಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಮಹಾಪುಣ್ಯ ಬರುತ್ತೆ. ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಗೊತ್ತಾ, ಮಾಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಇನ್ನೊಬ್ರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದು ಮಾಡಬೇಕಂತ ಮನಸ್ಸಿದ್ರೆ ಸಾಕು, ಯೋಚನೆ ಬಂದ್ರೇ ಮಹಾಪುಣ್ಯ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಆ ಮನೋರಾಜ್ಯ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಈ ಥರ ಒಳ್ಳೆಯದು ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಏನು ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು, ಅವ್ರು ಹಿಂಗೆ ಮಾಡಿದರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಗ್ತಾಯಿತ್ತು, ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಶ್ರೇಯಸ್ಸು ಸಲುವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತಾಯಿರು, ಪುಣ್ಯ ಬರುತ್ತೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಬಿಟ್ಟು ನೀನು ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ಹೊರಗಡೆ ಮಾತ್ರ ದೊಡ್ಡ ವಿರಕ್ತ ಪುರುಷ ಅಂತ ಎಲ್ಲರೂ ಹೊಗಳಿದ್ದು ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಯಾರ ಮನಸ್ಸು ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತು, ಯಾವ್ಯಾವ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತಾಯಿರುತ್ತೆ ಯಾರ ಮನಸ್ಸು ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. ಆ ಮನಸ್ಸನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ವಿಚಾರ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದನ್ನು ಆ ವಿಷಯ ಚಿಂತನೆಗಳು ಮಾಡೋದನ್ನು ಬಿಟ್ಬಿಡಬೇಕು. ಮಿಕ್ಕಿದ್ದು ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ.
ಓಂ ಪೂರ್ಣಮದ ಪೂರ್ಣಮಿದಂ ಪೂರ್ಣಾತ್ ಪೂರ್ಣಮುದಚ್ಯತೆ ಪೂರ್ಣಸ್ಯ ಪೂರ್ಣಮಾದಾಯ ಪೂರ್ಣಮೇವಾವಶಿಷ್ಯತೆ. ಓಂ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ.